నేను మా అమ్మని పొడిచి 18 సార్లు పొడిచి చంపేశాను, మా తమ్ముడిని 18 సార్లు పొడిచి చంపేశాను. సో ఈమె కూడా తెలిసిపోయిందని ఆమెను కూడా చంపేశాను. వాళ్ళకన్నా వీకర్ సెక్షువాలిటీ విమెన్ మీద. నేను 10 ఏళ్ళకే తాగాను. యానిమల్ మూవీలో కూడా ద ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఎమోషనల్లీ అవైలబుల్, మెన్ సఫర్ ఇన్ సైలెన్స్. ఒక 4th క్లాస్ పిల్లోడిని తీసుకున్నా we'll go to all various other doctors, symptoms start. Unfortunately there's no test yet. Cannabis and substance abuse చాలా ఎక్కువగా ఉంది. Relationships they can do anything. Sexual కొంతమందిని చూస్తే ఏముండదు కానీ there are lot of actors, Honey Singh, Sushant Singh, Parveen Babu, Selena Gomez. Depression doesn't look like sadness. At some point in their life they'll go to some kind of mental illness. కన్వర్ట్ ఇన్ రిలీజియన్ ని కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ మొమెంటరీగా ఇట్ హెల్ప్స్, బట్ ఇట్ విల్ హిట్ బ్యాక్ సమ్ టైమ్ లేటర్. Men don't open up. Why did he say that, or why? అది చెప్పాలని నాకు అనిపిస్తుంది. It's always personal. లోపల చాలా సూసైడల్ థాట్స్. వన్ డే హీస్ గాన్. హలో వంశీ గారు. హలో అమ్మా. సో ఐ వుడ్ సే ఈ జనరేషన్ అంతా మేబీ 30s or 20sలో ఉన్న వాళ్ళందరం వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ డిజిటల్ అండ్ డిస్కనెక్టెడ్ వరల్డ్. సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ప్రతి చిన్నదానికి స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, అన్కంట్రోల్డ్ థాట్స్, ఇలా మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్ రైస్. సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ఎందుకని ఇన్ని అన్కంట్రోల్డ్ ఎమోషన్స్ని మనం డే టు డే ఫేస్ చేస్తున్నాం? వేర్ ఈస్ దిస్ ఎమోషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్? Correct. So if you not believe, mana world population is around 8 billion. Okay. And if you multiply into 10 times, that is the number of neurons present in your head. Okay. So oka person ki oka individual ki ela personality untudo, each neuron has its own function in your brain. So when 80 billion neurons have its own functions, and each neuron has lot of synapses. Correct. So ఎన్నో trillions of synapses ఉంటాయి. So synapses is ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే, so synapses అంటే అమ్మ there's a connections between two neurons. So there's not just one connection between one neuron and another. There can be multiple ways of connection, and this neuron can be attached to another neurons. So ఒక neuron కి multiple connections ఉంటాయి, ఒక నెట్వర్క్ లాగా. So these are nothing but synapses అన్నమాట. Okay. So 80 billion neurons ki there are about trillions and trillions of synapses. So in the synapses unnappudu there is complexity in all ways. And the reason why humans are so developed or so in such a greater position in the ranking of evolution is because of brain. Okay. Brain is the one which controls everything. And that is the reason complex thoughts, complex diseases kuda adalage. So if say suppose schizophrenia అనుకోండి, so they are in a different state of mind, like where hallucinations వస్తాయి, certain suspiciousness ఉంటుంది, but in reality you cannot see anything. Okay. Suppose a person comes and అంటాడు నాకు మాటలు వినిపిస్తున్నాయి అంటాడు, but if you look around there is nobody there. Correct. So that is also state of mind. Abnormal, normal, we can debate on it, but also the state of mind. Okay. So complexity is in such a way that ee synapses, ee neurons valla brain is always functioning and evolving also. Okay. If you see maybe a few million years ago brain size ela undedi, brain size ela perugutundi. So next 100 years, next 200 years lo, in fact Elon Musk was saying AI will take over. But I doubt comparing the complexity of brain, it can never take over. Yeah. Okay. So stress అనేది మనకు ఒక ఊత పదం లాగా అయిపోయింది. ఒక 4th క్లాస్ పిల్లోడిని తీసుకున్నా నాకు ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఉందంటాడు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఒక అడల్ట్ని తీసుకున్నా నాకు స్ట్రెస్ అంటారు. వైఫ్ అండ్ రిలేషన్స్, ఎవ్రీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్స్ మనకి డే టు డే ఏదో ఒక రకమైన స్ట్రెస్ని తీసుకొస్తాం. అదర్వైజ్ దెర్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్. అంటే మన లైఫ్లో ఒకరిని లాస్, ఒక డెత్ జరిగింది, ట్రామా జరిగింది, అది కూడా మనం ఒక స్ట్రెస్ ఎపిసోడ్ కింద తీసుకున్నాం. సో ద సింపుల్ ఆఫ్ డే టు డే ఎదురయ్యే ఇష్యూస్ని మనం స్ట్రెస్ అంటున్నాం, ఒక బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ని కూడా మనం స్ట్రెస్ అంటున్నాం. సో హౌ డూ యూ డిఫైన్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్ స్ట్రెస్? సో స్ట్రెస్ ఆర్ డిప్రెషన్ అందరి మధ్య ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, డిప్రెస్డ్ ఉన్నాను, డిప్రెషన్ ఉన్నారు. బట్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్, అంటే క్లినికల్గా ఎలా ఉంటుంది అని.
జస్ట్ బికాజ్ మీరు ఒక డే సాడ్గా ఉన్నారు డజంట్ మీన్ దట్ యువర్ డిప్రెస్డ్. సాడ్నెస్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం డిప్రెషన్ అనుకుంటున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సీ 2 weeks వరకు కంటిన్యూస్గా లో మూడ్లో ఉండి మీకు ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నిద్ర పట్టకుండా ఆకలి లేకుండా ఉంటే దెన్ దట్ క్యాన్ బి డయాగ్నోజ్డ్ యాజ్ డిప్రెషన్. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిజేబులింగ్. అంత ఈజీగా అంటాం కానీ ఒక పర్సన్ ఇఫ్ ఈజ్ రియలీ డిప్రెస్డ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిజేబులింగ్. హీ కెనాట్ ఫంక్షన్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేయలేడు, వర్క్ వెళ్ళాడు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అలాగే స్ట్రెస్ కూడా అనమాట. బట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ అ 2-edged sword అంటాం. ఏంటంటే అమ్మా వన్ సైడ్ ఇట్ కెన్ బి మోటివేటర్ ఆల్సో. సే సపోజ్ నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ దట్ టుమారో దెర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్ అండ్ అకార్డింగ్లీ ఐ డోంట్ స్టడీ ప్రీవియస్ డే, I might not be able to function or I might not be able to study so much. So in a way it motivates people also. And it's very short term. Exam అయిపోగానే మీ స్ట్రెస్ తగ్గిపోయింది. And at the same time stressor can, if it is overburden, it can lead to issues also. Okay. Anxiety అవన్నీ. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా, డే టు డే స్ట్రెస్సర్స్ వేరు, క్రానిక్ స్ట్రెస్సర్స్ వేరు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, so just 1 or 2 days exam, 1 or 2 days thing, that is if you practice some daily mindfulness, yoga or some kind of dietary modifications, and if you work towards it, some motivation that you can go ahead. Okay. But at the same time chronic stress, suppose example ankondi you're working in a MNC company, daily there's torture from your boss, డే ఇన్ డే అవుట్. ఫస్ట్ డే ఓకే విల్ మేనేజ్ అనుకుంటావు, సెకండ్ డే అవుతుంది, థర్డ్ డే అవుతుంది, అలా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ 2-3 months అవుతుంది అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్రానిక్ స్ట్రెస్. ఓకే. క్రానిక్ స్ట్రెస్ ఇస్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ అక్యూట్ స్ట్రెస్. హౌ క్రానిక్ స్ట్రెస్ చేంజెస్ మన బాడీ ఫంక్షనాలిటీని ఎలా? సో అక్యూట్ స్ట్రెస్ అంటే మీరు అన్నట్టు డెత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనుకోండి. ఓకే. దట్ ఈస్ అక్యూట్. ఒక సడన్గా ఒక అటాక్ వస్తుంది, ఇట్ డస్ అఫెక్ట్ యూ బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ క్రానిక్ స్ట్రెస్. అండ్ క్రానిక్ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు బ్రెయిన్లో ఉన్న ప్లాస్టిసిటీ, న్యూరలాజికల్ ప్లాస్టిసిటీ అంటే వేర్ బ్రెయిన్ మోల్డ్స్ ఇన్ అ వే, సో ఎవ్రీడే స్ట్రెస్ ఆర్ హిట్టింగ్ యూ ద బ్రెయిన్ స్టార్ట్స్ గివింగ్ అప్. ఓకే. ఓకే. సో మీరు అన్నట్టు కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్ హ్యాస్ దిస్ అమేజింగ్ టాలెంట్ ఆర్ దట్ స్కిల్ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ ట్రామా, అబ్జార్బింగ్ స్ట్రెస్ తీసుకోగలుగుతుంది. బట్ వన్స్ ఒక పాయింట్ it reaches and it overflows, then the body starts giving up. Chronic stress la avutundi. When you say giving up, elaga, how does it affect? So when it starts giving up, that is when these symptoms start. Depression, anxiety, lack of sleep, okay, constipation untadi kondarki, diarrhea untadi kondarki, chronic headache. So vallu they'll go to all various other doctors. హెడేక్ అంటారు, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ అది చేస్తారు. సపోజ్ గట్ ఇష్యూస్ అనుకోండి, కొలనోస్కోపీ, ఎండోస్కోపీ అన్నీ చేస్తారు. బట్ అండ్ ద డాక్టర్ సేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆల్ రైట్ అమ్మా, వై ఆర్ యూ కమింగ్ టు మీ అంటారు. దెన్ దే కమ్ టు అస్, ఒక ప్రొఫెషనల్ మెంటల్ ప్రొఫెషనల్కి వచ్చి, సో దెన్ వీ సే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హెడ్ బికాస్ దర్ సర్టన్ క్రానిక్ స్ట్రెస్. దట్ ఈస్ వై బాడీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, సో దట్స్ సైన్ ఫ్రమ్ ఇట్. So if you're able to reduce the stress and of course help them in another way, definitely they get better. They get better. Okay. See, మీరు ఇంతకు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, లైక్ మన బ్రెయిన్ ఈ స్ట్రెస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి, దానికి ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ లైక్ అండ్ వాట్ టు సే నెగటివ్ స్ట్రెస్ ఫేజ్ అని మనం అనుకోవచ్చు. కెన్ బ్రెయిన్ డిఫరెన్షియేట్? ఇప్పుడు నేను ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాను అనుకోండి, ఐఎమ్ స్ట్రెస్డ్ ఎట్ ఏ లో లెవెల్, ఇది 1 year నుంచి ఆ లో లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటూనే ఉంటుంది, కానీ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ ప్రాసెస్, నాకు అది మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఐఎమ్ అచీవింగ్ మై గోల్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ స్లీపింగ్ ప్రాపర్లీ, సోషలైజ్ అవ్వట్లేదు, ఎంతో కొంత ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ నెగటివ్ ఎనర్జీ, బట్ నేను దాన్ని నా మైండ్ సెట్ దాంతో నేను కొంచెం పాజిటివ్ మార్చుకుంటున్నాను. కెన్ అవర్ బ్రెయిన్ డిఫరెన్షియేట్ దట్ నెగటివ్ స్ట్రెస్ అండ్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్? రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు స్టార్టప్ పెట్టారు, బట్ although you're not socializing, there might be some small gains అండి. Suppose startup పెట్టారు, you might be getting like 10 clients a day, and then next day you wanted to have 12 clients. But when it hits 12 clients, body feels happy. Correct. Body feels good. Correct. Although you might not do the regular other
happiness activities, but at the same time certain happiness is still getting in your body, your high is coming, is still coming. Okay. So 12 patients చూస్తున్నాను, I'm doing well, okay, maybe I'll increase more, maybe 14, do something. So a small goals still activate your body or make you happy అన్నమాట. బట్ అది కూడా లేదనుకోండి, okay, దెన్ ద నెగిటివ్ ఇట్స్ అ విషియస్ సైకిల్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ద సేమ్ థింగ్ నాకు ఇదే డౌట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ లైక్ 9 hours or 10 hours ఇన్ ఎ డే, అలా చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ దే ఆర్ నాట్ సిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాళ్ళకి నాకేం ప్రాబ్లం లేదండి, నేను 9 hours చేస్తాను, 4 hours పడుకుంటాను, ఐఎమ్ హ్యాపీ లైక్ హౌ ఐ యామ్. బట్ వెన్ అదర్ పర్సన్ అదే 9 hours ఆఫ్ వర్క్ షిఫ్ట్ అని చేస్తూ ఆ వర్క్ని బర్డన్గా తీసుకున్నప్పుడు హీస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సో even if he sleeps for 9 hours, but if whatever he is doing it's very burdened, asal happiness raatledu, he's not even feeling good about the smallest things, then 9 hours and 12 hours anagane it won't have any impact. In fact harm e jarugutundi. So the brain can differentiate negative stress from Absolutely, the positive stress. yes. So yeah, very very nice. In fact mana Prime Minister of India, he sleeps for only 4 hours. Correct. సో మెనీ పీపుల్ యూస్ టు ఆస్క్ మీ, సార్ ఎలా పడుకుంటాడు అతను, మీరు అంటారు 8 hours పడుకోవాలి, 4 hours పడుకోవాలంటే, దెన్ ఐ హావ్ టు టెల్ దెమ్, ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్లీప్ 4 hours అండ్ నెక్స్ట్ డే ఈస్ యాక్టివ్, ఈస్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ హ్యాపీలీ, ఏబుల్ టు డూ థింగ్స్, 4 hours is enough. Good. 3 hours is also enough. Oh nice. But if a person, కానీ some people might require 8 hours, 9 hours, so that body regenerates. సో అందుకే ఎప్పుడైనా చెప్తాము, స్లీప్ ఈజ్ నెవర్ 8 hours, 7 hours ఉండాలని చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్ అంట. Okay. మీకు 4 hours might be enough for you. Okay. For me 6 hours might be enough for me. Okay. Okay. So for each person sleep is different. So it's not defined. Not defined, and it changes also. Maybe week lo one day I feel like sleeping for 12 hours. Okay. Okay. That doesn't mean that I'm oversleeping a lot. Okay. Okay. See, యాంగ్జైటీలో కూడా దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. మనము నాకు చాలా యాంగ్జైటీ పెరుగుతుందండి, సే సపోజ్ ఒక పర్సన్కి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్ అసిడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. వెన్ దట్ యాసిడ్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టమక్ ఇన్ టు థ్రోట్ వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఒక కన్స్ట్రిక్ట్ లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద హార్ట్ రేట్. నాకు యాంగ్షియస్ అవుతున్నాను అని చెప్పేసి వెంటనే 2D కోదించుకుంటారు, దే గెట్ ద కార్డియాక్ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఆ యాంగ్జైటీకి వాళ్ళకి మీనింగ్ అర్థం కాదు. ఈజ్ ఇట్ దిస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ డిజార్డర్? హౌ డూ వి డిఫరెన్షియేట్ యాంగ్జైటీ? Correct. So all my anxiety cases, 90% of them first go to cardiologist. ఓకే. ఓకే. అందరు ఫస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు, బికాస్ ఇట్ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు హార్ట్. ఓకే. సో యాంగ్జైటీ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్ ఫీల్స్ యూ రేసింగ్ హార్ట్ ఉంటుంది, చెమటలు వచ్చేస్తాయి, నాలుగు ఎండుకుపోతుంది, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు థింక్. దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇంపెండింగ్ డూమ్ అంటాం, అంటే ఇంకా నా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోతుందని అనుకుంటారు. కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ హౌ డిజేబులింగ్ ద యాంగ్జైటీ అటాక్ కానీ పానిక్ అటాక్స్ కానీ విచ్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అవుతుంది. సో దే ఫస్ట్ గో టు ద కార్డియాలజిస్ట్, 2D, ECG, they get everything done. Okay. Even the youngest kids, I see 21-year-old, 18-year-old, they get it done. So then they say that, cardiologist says that there's nothing wrong with your heart. Maybe you should ask a psychiatrist or somebody. Then they come to us. Akkade entante, then we find out there has been chronic stress కానీ there has been something happening in their life from past few months or few years. అండ్ అది బిల్డప్ అవుతూ వచ్చి ఆఫ్టర్ పాయింట్ వెన్ బాడీ స్టార్ట్స్ గివింగ్ అప్, దిస్ యాంగ్జైటీ అటాక్స్ అనేవి వస్తాయి. వాట్ యాక్చువల్లీ గివ్ అప్ అంటే, యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ దాకా రావాలి అంటే మన బ్రెయిన్ అండ్ గట్ యాక్సెస్ అనుకోండి, సే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ గట్ అండ్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్లో ఎలాంటి చేంజ్ వస్తే యూ గెట్ దిస్ యాంగ్జైటీ అటాక్? సో బయాలజికలీ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ సమ్ హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ కెమికల్ కాల్డ్ యాజ్ సెరోటోనిన్ తల్లి. ఓకే. The happy hormone అంటాను కదా. I in most of my anxiety patients I see it reducing. Okay. So how do we understand serotonin taggindi? Is there any test we Unfortunately, there's no test yet. Okay. We can see the homocysteine levels or troponin levels, which are precursors of serotonin కానీ, okay, serotonin as such ఇంకా రాలేదు. Maybe in the future years వస్తుండొచ్చు కానీ
సో మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఓన్లీ సబ్జెక్టివ్. అంటే ఒక పర్సన్ వచ్చాక ఓకే హౌ ఈజ్ ఈ ఫీలింగ్, హౌ ఈజ్ ఈ సిట్టింగ్. సో వీ సీ, సో వెన్ a patient comes, while he's walking only I can see lot of things. Okay. How quickly is he walking? Okay. Is he looking here and there? రాగానే కూర్చోగానే anxious patients usually sit ahead on the chair. And they talk very fast. Very quickly. Very quick. Very quick మాట్లాడతారు. And we just need ఏం చేస్తున్నాం అంటే they go for everything. So these are all signs of anxiety అన్నమాట. So even if they don't tell they're anxious, we can find out through their body language. The way they talk. Yes. Okay. And in that way మన anxiety అనేది కనుక్కోవచ్చు. And trust me, all medicines which work on anxiety work on the serotonin levels. Okay. Okay. Serotonin levels ఒకవేళ నార్మలైజ్ అయ్యాయి అనుకోండి through antidepressants కానీ, there's something called as serotonin diet, which Correct, must be correct. serotonin diet కానీ, other techniques like sunlight, walking, ఇవన్నీ these all work around serotonin. Okay. So serotonin is the biological indicator and is the reason for anxiety. Okay. And although you say it's in the brain, but it's all biological. Okay. It starts from your gut. Gut, exactly. Okay. Okay. So ఈ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ వచ్చింది అని మనం చాలాసార్లు కనిపెట్టలేం. వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై లైక్ ఐఎమ్ సో యాంగ్షియస్ అని అనిపించలేదు, బట్ చూసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వీటి బిహేవియర్ ఏంటి ఇలా ఉంది అని. సో వెన్ కెన్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఫ్యామిలీ స్టెప్ ఇన్ అండ్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్, అరే నీ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ క్లినికల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ నీ బిహేవియర్ అబ్నార్మాలిటీ ఇలా ఉంది, సో నువ్వు డాక్టర్ని చూడు అని చెప్పేలాగా ఆర్ దేర్ ఎనీ ఇండికేషన్స్? So there's something called as early signs of any psychiatric illness, anxiety, depression, anything. So anything change in your daily routine. So first ఏంటంటే sleep. Okay. First thing which many people get affected is sleep. Either they sleep a lot or sleep less. Okay. Okay. మనం అనుకుంటాం only sleepless can be an illness, but sometimes people sleep a lot, 12 hours, 13 hours, and if it's happening for a long time, maybe 4 days, 5 days, 1 week, అలా అవుతుంది. సో స్లీప్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఇండికేటర్. ఇది పీసీఎస్ ఉన్న అమ్మాయిల్లో కూడా విసి లైక్ దే స్లీప్ ఏ లాట్, పొద్దునంతా వాడుకుంటారు, రాత్రి మేల్కుంటారు. కరెక్ట్. అండ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ అడిక్టెడ్ టు ద ఫోన్. సో డూ యూ థింక్ ద స్లీప్ ఇష్యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అడిక్షన్? అబ్సల్యూట్లీ. పీసీఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అండర్లయింగ్ మెంటల్ ఇల్నెస్ ఏమన్నా చూడాలి. I've seen that can happen. Yes, a lot of PCOS females having depression issues, anxiety issues, thyroid dysfunction. Okay. థైరాయిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే ఎంతమందికి వి సీ డిప్రెషన్ ఎపిసోడ్స్, Okay. ఎంతమందికి యాంగ్జైటీ ఎపిసోడ్స్ చూస్తాం. Okay. సెకండ్ ఇస్ appetite. Any change in your appetite, either increased appetite or decreased appetite, that can also be a part of early sign of illness. Okay. And third thing is day-to-day activities, Vineesha garu. Okay. Like they cannot function well. So ఇప్పుడు సపోజ్ టాస్క్ ఇచ్చారనుకోండి, they cannot do it, they keep forgetting things. Then ఒకసారి చెప్పాలని you have to repeat again 3-4 times because there's something else running in their head. So that is the reason. సో రిపిటేటివ్నెస్ 3-4 టైమ్స్ చెప్పాలి. ఫర్గెట్ఫుల్ అంటే తొందరగా మర్చిపోతున్నాం. సపోజ్ ఫోన్ పెడతారు, they keep searching around, పెన్ పెడతారు, keep searching around, they'll be all over the place అన్నమాట. ఓకే. సో దీస్ 4-5 సైన్స్ యూజువల్గా ఏంటంటే ఎవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళకి తెలియదు, ఓ యూఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అని. బట్ పర్సన్ అరౌండ్ దెమ్ విల్ ఫైండ్, అరే ఎందుకో తేడాగా ఉన్నాడు, నాట్ డూయింగ్ వెల్, సడన్ చేంజ్ ఉంది, వై ఈజ్ ఈ నాట్ డూయింగ్. అండ్ మెనీ టైమ్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ అరౌండ్ దెమ్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళి మాట్లాడాలి, ఏమైనా అయిందా, ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్. When you start asking them, then they'll start thinking, oh maybe I'm not feeling well. Then there is a better chance of them coming. So I tell all my patients, వాళ్ళ family members, ఫస్ట్ మీరే చూడాలమ్మా, దే విల్ నెవర్ కమ్ అవుట్. కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ మీరే చూడండి, ఇఫ్ దర్ ఇస్ సమ్ ఇల్నెస్, సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద డే టు డే రొటీన్స్, దెన్ యూ షుడ్ సస్పెక్ట్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. అంటే యాంగ్జైటీ అంత డిజార్డర్ అంత లేకపోతుండొచ్చు, ఓకే, బట్ దెర్ కెన్ బి సమ్ స్ట్రెస్. బట్ దిస్ బిహేవియర్ చేంజెస్ మేము అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో దే స్లీప్ ఏ లాట్, పీసీఎస్లో ఒబెసిటీ కనిపించినప్పుడు కానివ్వండి, థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ హెచ్పిఏ యాక్సిస్ అని మనకు ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ యాక్సిస్ ఎనీవేస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ థాట్స్ అని మీరు అనుకుంటారు? Absolutely. Hypothalamus pituitary axis is
fully related to your thoughts, fully related to your sleep, fully related to your emotions also. Okay. Emotions also, like your crying, your sadness, your happiness, everything is related to the HPA axis. Okay. And of course HPA, when it goes to your gut also plays a major role. సో యువర్ థైరాయిడ్ ఈజ్ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ Yes. లో T3 ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ నాకు ఒక పర్సనల్ ఎపిసోడ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ ఎండెడ్ అప్ నాకు లో T3 ఉండే. సో మై క్లాసిక్ సిమ్టమ్స్ వర్ సో మచ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ. నేను ఒక పని ఇప్పుడు ఒక డైట్ ప్లాన్ చేసినాను అనుకోండి, ఐ కెన్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ 1 minute, వెంటనే నాకు ఓకే నేను ఒక రీల్ షూట్ చేయాలి అని అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నా. అక్కడి నుంచి ఇంకేదో గుర్తు వస్తుంది, అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నా. ఒక 5 minutes ఐ బీన్ డూయింగ్ ట్రైంగ్ టు అకంప్లిష్ 10 works. రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంది, అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండే. 2 o'clock లంచ్ టైంకి ఐఎమ్ లైక్ ప్యాకప్, ఇంకా నేను చెప్పలేను ఇక్కడ నుంచి, ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ స్లీప్ అనిపిస్తుంది. దెన్ ఐ టెస్టెడ్ మై థైరాయిడ్, సర్ప్రైజింగ్లీ ఇట్ వెంట్ లో T3. సో ఐ కెన్ సీ హౌ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇంపాక్ట్. సో యా, సో మీ ప్రాక్టీస్లో what do you think is like anxiety disorders లో the basic things to look after is ideal body weight ఉండడం, PCOS issues లేకుండా ఉండడం, థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం. దిస్ వుడ్ హెల్ప్ యూ టు ఫీల్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్. సో యాంగ్జైటీ ఉన్న పర్సన్ ఫ్యామిలీకి తెలియాల్సింది కూడా, పీపుల్ వాట్ దే థింక్ ఈజ్ లైక్ రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది, నా యాంగ్జైటీ పోతుంది బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ స్లీపింగ్ వెల్. మన ఇంట్లో వాళ్ళు తిడతారు కూడా, నువ్వు ఎప్పుడు ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చుంటావు అందుకే యాంగ్జైటీ వస్తుంది నీకు, సరిగ్గా పడుకోవు యాంగ్జైటీ వస్తుంది. సో పడుకుంటే యాంగ్జైటీ పోతుందా? సో ఇదేంటంటే మెనీ పీపుల్, మై పేషెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి, సార్ అతను ఆలోచించడం ఆపమని చెప్పండి సార్. కరెక్ట్. సి అన్నిటికీ ఓవర్ థింక్ చేస్తుంది. సో దే సే అతను ఆలోచించడం ఆపితే తగ్గుతుంది అనుకుంటారు, బట్ దే డోంట్ రియలైజ్ దట్ హీ నోస్ ఆలోచన తగ్గాలని, బట్ అవ్వట్లే. ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇఫ్ యూ సీ యాక్చువల్ యాంగ్జైటీ పర్సన్, థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, అన్కంట్రోల్డ్, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. దెన్ వీ టెల్ దెమ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్. ఇప్పుడు మీకు ఎలా జ్వరం వస్తుందో, జ్వరం వస్తే ఎందుకు జ్వరం వచ్చింది, జ్వరం మీరు తగ్గించుకోవాలి అని అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్. మెడిటేట్ చేసి సేమ్ థింగ్ విత్ యాంగ్జైటీ ఆర్ ఎనీ మెంటల్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఈవెన్ గట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో కూడా, ఇఫ్ యూ టెల్ దెమ్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, డజంట్ హ్యాపెన్. ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అవసరము, ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, కోపింగ్ టెక్నిక్స్, ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉంటుంది, ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఆల్ ద సైన్స్. గెట్ ఇన్ టు ద రూట్ కాజ్. మీ థైరాయిడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఒక అతనికి చేయి విరిగింది అనుకోండి, యూ కెనాట్ జస్ట్ సే దట్ యూ జస్ట్ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్ మంచిగా పోతుంది చెప్పలేము. యూ హావ్ టు గో టు ప్రొఫెషనల్ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. సో సేమ్ విత్ యాంగ్జైటీ, సేమ్ విత్ ఓవర్ థింకింగ్. సో when I see an anxiety patient, certain things అయితే నేను కంపల్సరీ చూస్తాను వినీషా గారు. One is I make sure thyroid levels are checked. I make sure their iron and folic acid. Correct. Iron, folic acid, and thereby their hemoglobin levels. Lot of people who are having low hemoglobin end up with thyroid issues, tachycardia, anxiety issues. Tachycardia, when there is racing heart, they feel something is happening to them. లెథార్జీ ఉంటుంది చాలా మందికి, దే కెనాట్ వర్క్, కొద్దిగా వర్క్ చేయాలి అలసిపోతారు. విటమిన్ డి, యూ మైట్ నాట్ బి, ఐఎమ్ షూర్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఐఎమ్ సీయింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ విటమిన్ డి. ఇండియా is such a country with such an abundant sunlight, but nobody is having vitamin D. And vitamin D act as a neuromodulator. ఇది జనాలకి తెలియదు. Yes. And they feel only vitamin D అంటే కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి or some joint pain. No, it also affects your brain. The first sign of vitamin D deficiency is anxiety and నేనైతే స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను. Yes. Even మీ gut issues కూడా ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. కొలెస్ట్రాల్ మెటబాలిజం కూడా ఎఫెక్ట్. Then we say that okay, get your vitamin D tested. Abnormal వస్తుంది, then once it gets better, automatically everything is settling down. Correct. Then also apart from that, Amma, I'm seeing lot of obesity nowadays. పిల్లల్లో obesity చూస్తున్నాను, elderly people లో. అంటే there used to be time when malnutrition used to be a huge thing. Correct. But nowadays it has become the other way. I mean, it's also malnutrition. Correct. నేను ఒబెసిటీని కూడా మేము పేరెంట్స్ అదే చెప్తాం, ఒబిసిటీ ఇస్ ఆల్సో malnutrition. కరెక్ట్. అది కూడా న్యూట్రిషన్ బట్ రాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఇట్స్ ఆల్ ఎంప్టీ క్యాలరీస్, దానివల్ల యూజ్ లేదు. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రెయిన్, మనం గట్ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అని చెప్తూ ఉంటాం, రైట్? కెన్ యూ టెల్ us why gut is your second brain?
సో మీరు నేను అన్నట్టు ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ విచ్ ఏ బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, సిమిలర్ నంబర్ ఆఫ్ nervous system is present in your gut. Okay. Which is connected through? Which is connected fully through your brain. So whatever you think in your brain can happen to your gut. Whatever can happen to your gut can also reflect in your brain. Okay. So there's a direct correlation between gut and brain axis. Okay. So suppose simple example, నేను ఇప్పుడు serotonin diet చెప్తాను. So when you have food, it goes into your gut. But how is it helping your brain? Because automatically serotonin rises, serotonin is again going to your brain, and then your brain functioning improves and you get out of your anxiety. So there's a direct correlation. Yeah. So in fact మనకు తెలిసి ఉంటుంది IBS అంటాం, bowel syndrome ఉంటుంది కదా. Lot of IBS patients also have lot of anxiety, lot of some kind of stressful state. So when they get treated with proper anxiety medicines, proper counseling techniques, proper meditation, yoga, mindfulness, automatically IBS కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది. And once IBS also reduces, this anxiety also reduces. So there's a lot of correlation. And the more we understand that IBS or any gut issues are more related to brain, and brain issues related to gut, and things will be very easy. So you start fixing your gut. Yes. Rendu simultaneous ga avali. It's not like, oh, first I'll try to fix your brain, automatic gut kaadu. I'll try to fix my gut, automatic kaadu. Both of them should go in hand. Proper counseling avali, proper diet avali, proper nutrition undali. Everything, if it goes hand in hand, holistic improvement. See, many times ఏమవుతుందంటే వినీషా గారు, I see improvement అవుతుంది, the moment they stop, it reoccurs. That is because there is no holistic improvement. Okay. So వాళ్ళు dietary modifications చేసుకోరు, lifestyle changes చేసుకోరు, nutritional changes చేయరు, కౌన్సిలింగ్ చేయరు, జస్ట్ మెడిసిన్స్ అంటే ఎలా అవుతుంది? ఏదైనా ఒకటే ఫాలో అవుతారు, either they meditate and not take care of diet and చేసిన ఒక ఫ్యూ డేస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ నౌ బెటర్ అని స్టాప్ చేస్తాను. Correct. And I say no, it's a everyday process. You should make it a part of your lifestyle. డైలీ ఎలా స్నానం చేస్తారో, ఎలా ఫుడ్ తింటారో అలా అవ్వాలి. మనకు ఒక రొటీన్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ హ్యాబిట్, రికరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది లైఫ్లో ఇట్ కీప్స్ కమింగ్. మేబీ ఇప్పుడు వన్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, 1 year తర్వాత ఇంకోటి వస్తుంది. డజంట్ మీన్ దట్ యూ అగైన్ ఫాల్ బ్యాక్ ఇన్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, లెట్ యువర్ గట్, బ్రెయిన్, definitely things will improve. So ability to manage the stress అంటే ఇఫ్ యువర్ బాడీ అంటే మీ గట్ హెల్తీగా ఉందనుకోండి, మీరు ఆ స్ట్రెస్ని తీసుకునే విధానంలో కూడా ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ స్విచ్ కనిపిస్తుంది మనకి. యూఆర్ నాట్ స్ట్రెస్డ్ ఓవర్ పిటీ థింగ్స్. చిన్న వాటికి మనం యాంగ్షియస్ అవ్వడం, స్ట్రెస్ తీసుకోవడం లాంటి చేంజెస్ కావాలి అంటే యువర్ గట్ అండ్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్ హ్యాస్ టు వర్క్. కరెక్ట్. ఇఫ్ యువర్ గట్ ఈస్ గుడ్, ద ఎబిలిటీ టు టేక్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అందుకే కొంతమందిని చూస్తే అరే ఆ చిన్నదానికి కూడా స్ట్రెస్ అవుతావా అని వాడు ఆడుతూ పాడుతూ చేసేసుకుంటే, ఇంకొకరు ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ ఆ చిన్న విషయాన్ని పట్టుకొని సాగదీస్తూనే ఉంటారు. కీప్ ఆన్ ప్రొలాంగింగ్ ఇట్. యా. సో మనము IBS గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మా దగ్గర ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ ఉంటుంది. పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మా గట్టే మాకు యాంగ్జైటీని తీసుకొస్తుంది. ఇప్పటిదాకా అంటే నేను ఒక పానీపూరి తిన్నా బయటకు వెళ్ళి, లేదా రోజు నేను బయట ఫుడ్ తింటున్నా, ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నాకు ఒక డయేరియా ఎపిసోడ్ అయింది. నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఆ డయేరియా ఎపిసోడ్కి నాకు మెడికేషన్ పని చేయట్లేదు, సో వెళ్ళి సైకియాట్రిస్ట్ని కలవమంటున్నారు. సో దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ టు ఫిక్స్ దిస్ త్రూ ద డైట్. వాట్ వీ బిలీవ్ ఇస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీ గట్ని గట్ నర్వస్ సిస్టమ్ని ఇంపాక్ట్ చేశాయి, సో లెట్స్ వర్క్ ఆన్ అడ్రెసింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ అని మేము అదొక ప్రాసెస్లో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హూ కమ్ టు అస్ చెప్పేదంతా ఒకటే, 90% అట్లీస్ట్ మాకు యాంగ్జైటీ అనేది IBS వచ్చిన తర్వాతనే మాకు స్టార్ట్ అయింది. IBS లేకముందు నేను చాలా జాలీగా ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్ లాగా ఉండేవాడిని. బట్ IBS వచ్చి ఇట్స్ నాట్ మేకింగ్ మీ స్లీప్, ఇట్స్ పుటింగ్ మీ అండర్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ యాంగ్జైటీ బికాస్ మోషన్స్ ఎప్పుడు అవుతాయో తెలియదు, కాన్స్టిపేషన్ కోసం నేను 4-5 సార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి. సో యూ ఫిక్స్ మై IBS, నేను యాంగ్జైటీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది అని నమ్ముతాను. బట్ వై డూ ఏ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, IBS ఈజ్ నాట్ ఏ డిసీజ్. అంటే ఒక పిల్ తీసుకొని ఈ పిల్ తీసుకుంటే IBS సెట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేలాగా ఏ మెడికేషన్ లేదు మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజ్.
సో 2-3 సార్లు సేమ్ పేషెంట్ని చూడంగానే గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ విల్సే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హెడ్, ఈ ఐబిఎస్ అంతా నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నావు, ఇదంతా ఏముండదు, గో సీ ఏ సైక్రియాటిస్ట్. వెన్ ఏ గ్యాస్ట్రో సేస్ గో సీ ఏ సైక్రియాటిస్ట్ టు ఫిక్స్ యువర్ ఐబిఎస్ అని చెప్పారనుకోండి, వాట్ డస్ దిస్ రియల్లీ మీన్? ఏం కరెక్ట్ చేస్తారు సైక్రియాటిస్ట్? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వినీషా గారు, మీరు అన్నట్టు ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ చేరిగింది అనుకోండి, యువర్ మైండ్ డజంట్ గెట్ అఫెక్టెడ్, రైట్? యాంగ్జైటీ రాదు. మీకు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, యాంగ్జైటీ రాదు. బట్ ఐబిఎస్లో కాన్స్టిపేషన్ వల్ల యాంగ్జైటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో వన్స్ యాంగ్జైటీ ఇంక్రీజెస్, కాన్స్టిపేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్దర్. సో ఇట్స్ అ విషియస్ సైకిల్లో పడిపోతాం. ఓకే. సో కాన్స్టిపేషన్ ఇంక్రీజెస్, again you start thinking, why is this happening, what is wrong with me, am I eating well, am I not eating well, and all negative thoughts in your head start coming up. It not just about your gut, it can start from your childhood nunchi start aithayi, ఆ ట్రామాస్ అన్ని కలెక్ట్ బయటకు చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. వస్తాం. కరెక్ట్. సో again because again brain is dysfunctioning or not doing well, మీ కాన్స్టిపేషన్ పెరుగుతుంది ఆర్ మీ డయేరియా పెరుగుతుంది. సో ఆ విషియస్ సైకిల్లో పడేసరికి మోస్ట్లీ వెన్ యూ గో టు గ్యాస్ట్రో పర్సన్ దిల్ సే దట్ యూఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ అ లాట్. సో దట్ ఈస్ వెన్ దే కమ్ టు అ సైకియాట్రిస్ట్. సో సైకియాట్రిస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ దేర్ బ్రెయిన్, అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ కాజింగ్ దేర్ మైండ్ డిస్ఫంక్షన్, ఓవర్ థింకింగ్ కానీ, స్ట్రెస్ కానీ, చైల్డ్హుడ్ ట్రామా కానీ, ఆర్ ఎనీ క్రానిక్ స్ట్రెస్, సే సపోజ్ they are not functioning in their well in their exams gani, or maybe like they're not doing well in their career, or not able to function, because I see a lot of people writing exams for years together. So cheyakapode aa brain dysfunction, aa happiness lenanduvalna gut anedi simultaneously affect avutundani gastro opinion. So and anecdotally also, when we slightly reduce that anxiety, automatic constipation అవుతుంది, బికాస్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ దట్ సైకిల్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా. సో వెన్ ఓవర్ థింకింగ్ రెడ్యూసెస్, దెన్ దే స్టార్ట్ ఫీలింగ్ గుడ్. వెన్ దే స్టార్ట్ ఫీలింగ్ గుడ్, ఓకే మేబీ మై గట్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ బెటర్ అని కాన్స్టిపేషన్ నుంచి కూడా బయటకు వస్తారు. దెన్ వన్స్ దట్ గెట్స్ బెటర్, ఆటోమేటికలీ బ్రెయిన్ ఆల్సో సేస్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఫుల్లీ ఆల్ రైట్. సో దట్ విషియస్ సైకిల్ అనేది మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ through psychiatric intervention or through mental health professional, that's when they're also getting better. And that's the reason many gastro people immediately sent to a psychiatrist. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మనం ఈ సైక్రియాటిక్ మెడికేషన్ అనగానే ఒక టాబు ఖచ్చితంగా, అసలు సైక్రియాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడమే ఒక పెద్ద టాబు. ఈ మెడికేషన్ తీసుకుంటే నేను మా పేషెంట్స్ నుంచి విన్నది ఏంటి అంటే, మేబీ మా దాకా రాకముందు దే ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ సైక్రియాటిస్ట్ని కలిసినప్పుడు ఏదన్నా స్లీపింగ్ పిల్స్ అలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా హాలూసినేషన్స్ వస్తాయి. దే టేక్ ఇట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. నాకు ఈ మెడికేషన్ నన్ను ఇంకా వర్స్ చేసింది, ఇట్ డిడ్ నాట్ హెల్ప్ మీ, అది నన్ను వర్స్ చేసింది అని కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో డూ యూ థింక్ కుడ్ ఇట్ బి కాంట్రడిక్టింగ్ ఆల్సో? అంటే మేబీ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి గట్లో, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ యువర్ బాల్ మూమెంట్స్, లేదా లివర్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంది, గాల్ బ్లాడర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయకుండా మనం స్ట్రైట్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ పుట్ దెమ్ ఆన్ సైక్రియాటిక్ మెడికేషన్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆ మెడికేషన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? యా. సో ఇప్పుడు ఒక లివర్ డిస్ఫంక్షన్ ఉందనుకున్నాము, వెన్ దే గో టు గ్యాస్ట్రో ఆర్ ఎనీబడి, లివర్లో డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తాయి. బిలిరూబిన్ పెరగడం కానీ, ఏజిఎల్టీ పెరగడం కానీ, ఎస్జిఓటీ పెరగడం కానీ, జీజీటీ పెరగడం తెలుస్తాయి. ఓవర్లుక్ కూడా చేస్తారు, అంటే ఐబిఎస్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కామనే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇది నా ఒపీనియన్ కాదు, బట్ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పడం కూడా ఆ చిన్న చిన్న రీడింగ్స్ గురించి పట్టించుకోవద్దు, దిస్ ఈజ్ ఆల్ నార్మల్, యూ జస్ట్ టేక్ ద మెడికేషన్ అని. అంటే there's something, if you see anybody, if you test your whole body, there might be some dysfunction. If you just check your CBP అనుకున్నాము, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ తీస్తే సమ్ డిస్ఫంక్షన్ నాకు కూడా ఉండొచ్చు, ఎంసీవీ పెరగడం, ఎంసీహెచ్ పెరగడం ఉంటుంది. బట్ వెన్ వీ సీ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇస్ ద థింగ్స్ విచ్ మ్యాటర్స్ టు అ పర్సన్, డాక్టర్, ఎనీబడి చూసినప్పుడు. సో ఓవరాల్గా ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్, దెన్ వీ సే దట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాంపర్ దెమ్ అని మేము ఒక కంక్లూజన్కి వస్తాం. దెన్ వీ సే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ మచ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లివర్ డిస్ఫంక్షన్ కానీ, గాల్ బ్లాడర్ డిస్ఫంక్షన్ కానీ ఉంటే మనకు స్టార్క్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సే సపోజ్ వాళ్ళకి బ్లోటింగ్ కానీ, సమ్ సైడెడ్ పెయిన్స్ కానీ, ఆర్ లేకపోతే
సమ్ పీపుల్ appetite తగ్గుతుంది. సో ఆల్ దోస్ ఇష్యూస్ ఒకవేళ ఉంటే దెన్ దే షుడ్ గెట్ ట్రీటెడ్ ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ వెల్. నాట్ జస్ట్ సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ విల్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ అనుకోలేము. గ్యాస్ట్రో ఇష్యూ ఉంటే డెఫినెట్గా దట్ షుడ్ బి అడ్రెస్డ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, యూ వోంట్ బిలీవ్, most psychiatric medicines are not written by psychiatrists. They are written by gastroenterologists. Okay. They are written by rheumatologists. Oh. They are written by neurologists. నిజంగానా? Yes. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము రాస్తే ఏమంటారు, ట్యాబ్ ఎలా ఉంటుందంటే మేము రాస్తే నిద్ర వస్తుంది, వాళ్ళు రాస్తే నిద్ర రాదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఓకే ఓకే. సో మైండ్ బాడీ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తుంది, ఓ ఈ మెడిసిన్ తీసుకుని నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఓకే. బట్ ద సేమ్ పర్సన్, ఇఫ్ అ న్యూరాలజిస్ట్ ఇస్ రైటింగ్ సేమ్ మెడిసిన్ at the same time, they're happy to take, thinking that it doesn't cause any sleep or doesn't hamper them. అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రీటింగ్ యూ, ఆ సైకియాట్రిస్ట్ అంటే ఆ టబూ వల్ల many people go through that also. అచ్చా. సో అండ్ ఆల్సో ఒక అపో ఉంటుంది, ఓ దీస్ ఆర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, దే గూగుల్ ఇమిడియట్లీ చేస్తారు, ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వాడుతున్నారు కాబట్టి. సో ఏమవుతుందంటే, ఓ ఏదో డిస్ఫంక్షన్ వచ్చేస్తని ప్లసీబోలో ఉంటారు. దట్ కెన్ ఆల్సో బి ది రీజన్. కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ద స్టాటిస్టికల్లీ ఫార్మా కంపెనీ డేటా చూస్తే, మోస్ట్ సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిటన్ బై అదర్స్, ఫిజిషియన్స్, న్యూరాలజిస్ట్. వాళ్ళు రాసినప్పుడు అది సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సో దే థింక్ మేము బాగా నిద్రపోతున్నాము అని చెప్పేసి అంటారు. బట్ ఆల్ టుగెదర్ గట్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్ డిజార్డర్స్ లైక్ ఐబిఎస్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ సిండ్రోమ్. పీసీఎస్ కానివ్వండి, ఐబిఎస్ కానివ్వండి, ఐ థింక్ మనం హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఒక పేషెంట్కి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఫిక్సింగ్ ద డైట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానివ్వండి, వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ మోస్ట్లీ ఆల్కహాల్, స్మోక్, వేపింగ్, సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్, ఇవి ఎలా గట్ బ్రెయిన్ డిజార్డర్స్ని తీసుకురావచ్చు? రైట్. ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, ఈవెన్ ద కెనాబిస్ సబ్స్టెన్స్ కెనాబిస్ ఆల్సో, దే కెన్ డిస్ట్రాయ్ యువర్ గట్. ఓకే. ఆల్కహాల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐవ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ ఫేసింగ్ హ్యూజ్ గట్ ఇష్యూస్, కాన్స్టిపేషన్స్, డయేరియాస్, అదర్ proper gastric issues like anal fissures, other things, hemorrhoids చూసాను. At the same time I've seen same alcoholics having lot of psychiatric illnesses, anxiety, depression. You won't believe there's something called alcohol withdrawal syndrome. Correct. So what happens, మీరు 1 month daily తాగుతున్నారమ్మా, it is continuously drinking. Suppose ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈస్ డైలీ డ్రింకింగ్ అబౌట్ హాఫ్ బాటిల్ ఆర్ 1 బాటిల్, ఒక 500 ml ఎవ్రీ డే. సో 1-2 days ఏమైంది, పూజ చేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో. సో ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ టోల్డ్ మీరు చేయొద్దని. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ విచ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ స్ప్రింగ్ అండ్ డైలీ డ్రింకింగ్, ఇట్ కంప్రెసెస్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ డిప్రెసెంట్. It is not an activator. కానీ జనాలు అనుకుంటారు, ఇఫ్ ఐ డ్రింక్ ఆల్కహాల్ ఐ గెట్ హై, ఐ స్లీప్ బెటర్. Yes అనుకుంటారు, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ CNS డిప్రెసెంట్. ఓకే. ఇట్స్ అ నర్వస్ సిస్టమ్ డిప్రెసెంట్. అందుకే at the end you sleep. End of sleeping. So it depresses your brain over a period of time, 1 month. సో ఒక 1 day or 2 days ఆల్కహాల్ లేదనుకోండి, దిస్ ఇస్ స్ప్రింగ్, సడన్గా తీసేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ మూవ్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్. అది మూవ్ అవడం వల్ల యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రెమర్స్, కొందరు ఫిట్స్ వస్తాయి, కొందరికి హాలుసినేషన్స్, అండ్ సమ్ పీపుల్ మైట్ ఆల్సో ఈవెన్చువల్లీ డై ఆల్సో. ఓకే. విత్ ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ లో అదొకటి. సో ఆల్కహాల్ అనేది అంత డేంజర్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ ఆల్కహాల్ని వెన్ దే కమ్ టు అస్ detoxification process lo, where we say we slowly reduce the medicine, give medicines or reduce the alcohol, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గట్ కూడా మేము చూసుకోవాలని చెప్తాం. ఓకే. సర్టన్ ప్రాపర్ డైట్, the nutrient deficiencies. yes, and alcohol వల్ల థైమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. Exactly. థైమిన్ is grossly low. we supplement alcohol అని చెప్పంగానే we do this thiamine supplementation చేస్తాం, coenzyme Q10 చేస్తాం. థైమిన్ తగ్గంగానే వాళ్ళు దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూరోపతీస్, తిమ్ముర్లు ఎక్కడము, చేతులు తిమ్ములు, కాలు తిమ్ముర్లు ఎక్కడము,
అండ్ అప్పుడప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గుతాయి. కరెక్ట్. బట్ వాళ్ళ ఎవ్రీ వన్ టాలరెన్స్ ఫర్ ఆల్కహాల్ అంటే కొంతమంది నేను రోజుకు ఒక పెగ్గే తాగుతానని చెప్తారు. సో హౌ డు యూ గివ్ దిస్ లిమిటేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అని చెప్పగలం మనం? ఎస్. సో దిస్ ఆల్వేస్ అ మిత్ అమ్మ, ఆల్కహాల్ కొంచెం తాగితే బెటర్ అని చాలామంది అంటారు. అండ్ దర్ ఫ్యూ పీపుల్ who say that also. But in my opinion, it's in my personal opinion, see there can be social drinking 5 to 10 good things about alcohol. Okay. But if there are 90 bad things, correct, do you still want to do it? So we can range from head to toe antam. Hair fall untundi, swelling of your limbs untundi. Okay. Body shaped అవుతుంది. There's a obesity, pot belly అంటాము, సెంట్రిపెటల్ obesity ఉంటుంది, sexual dysfunction ఉంటుంది. Correct. Erectile How many alcoholics are having sexual dysfunction? Okay. Erectile dysfunction. And వాళ్ళు వచ్చి ఏడవారు, వాళ్ళ వైఫ్స్ వచ్చి మా దగ్గర దే విల్ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్. అండ్ వీళ్ళ మైండ్లో కూడా ఈ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఆల్కహాల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ టు గెట్ దట్ డిజైర్ ఆల్సో చాలా తగ్గుతుంది వాళ్ళకి. ఫుల్ లిబిడో ఇస్ జీరో అమ్మా, ఫుల్ డిక్రీజ్ లిబిడో, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ఆల్సో. సో సి ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, అ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. ఒక మ్యాన్కి కానీ ఒక పర్సన్కి కానీ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్, ఆ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో వెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు నాట్ డూ ఇట్, ఇంపాక్ట్స్ దేర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో. వాళ్ళ కంపెనీ ఫంక్షనింగ్ తగ్గుతుంది, వాళ్ళ స్టార్టప్స్ ఫంక్షన్ రిలేషన్స్ తగ్గుతాయి. సో అన్ని అఫెక్ట్ అవుతుంటే జస్ట్ బికాజ్ యూఆర్ గెటింగ్ హై ఆర్ యూఆర్ ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్ ఫర్ 2-3 hours, అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఆల్కహాల్ తాగితే 2-3 hours మర్చిపోతాం, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ దానికంటే ఎక్కువ గుర్తొస్తుంది. ఓ మై గుడ్నెస్. అండ్ ఆల్కహాల్ నైట్ తాగినప్పుడు ద నెక్స్ట్ డే ఇస్ గాన్, జనాలకి నెక్స్ట్ డే దే కాంట్ ఫంక్షన్. అండ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు లైక్ ఆల్కహాల్ వల్ల ఎన్ని ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, స్నోరింగ్ ఉంటుంది, సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, డిజైర్ ఉండదు, ఇమోషనల్లీ అన్అవైలబుల్ హస్బెండ్ లాగా అయిపోతారు, యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఇమోషనల్. కానీ ఆల్కహాల్ సప్రెస్ యువర్ ఇమోషన్స్ ఆల్సో. yes, alcohol suppresses your emotion and that can be very disabling also. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమవుతుంది అంటమ్మా, ఒక సమ్ బిగ్ ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్ you should be proactive, right? You should take something. You should. So if you're not able to do that because of this suppressant, seen as suppressant, how can you function? So somebody else should come up, your wife should go and do the things. Somebody else. So of course the family disputes, dysfunctional family అయిపోతుంది, dysfunctional family అవుతుంది. సో ఆల్కహాల్ ఇంపాక్ట్స్ యువర్ గట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద సబ్స్టెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా కామన్గా చూసేది టొబాకో అబ్యూస్ ఆర్ మనకి కెనబిస్ అబ్యూస్ కనిపిస్తుంటుంది. సో హౌ డు దే చేంజ్? అవి న్యూరోమాడ్యులేటర్గా యాక్ట్ చేస్తాయా? yes. So according to the understanding of our psychiatry amma, the most addictive substance in the world is currently tobacco. Okay. Nicotine. In what form? Why? Mostly in the smoking form. Okay. Why? Because the half life or the time where the nicotine functions is very less. So in the half an hour or 20 minutes or 15 minutes ఉంటుంది. The moment ఆ functioning తగ్గంగానే or దాని పవర్ తగ్గంగానే you want to try another one. So there's something called preoccupation of your mind amma. Okay. So ఏమవుతుంది, when you half an hour ఉంటుంది, you function fully well because nicotine alerts your body. Alertant అన్నమాట. So again you will be searching, అరే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి, then there's a drop in your activities. So a continuous concentration levels పోతున్నాయి. So if a person has to sit for 2 hours, he cannot sit. 15-20 minutes he keeps waking up, he keeps going out, do something, doing that, concentration levels get destroyed and constant preoccupation. ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ he'll be searching for that smoke zone కానీ ఇప్పుడు పాన్ డబ్బాస్ కానీ ఎక్కడ చూస్తుంటారు. సో దట్ నికోటిన్ మేక్స్ యూ హై జస్ట్ లైక్ అన్ ఆల్కహాల్. ఎలా అయితే ఆల్కహాల్కి కొంచెం లాంగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్మోక్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ ఇన్ ఆల్కహాల్, ఎందుకంటే ఆ ఇంపాక్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది. అది జస్ట్ ద యువర్ బ్రెయిన్ మైండ్ ఆస్పెక్ట్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ హెల్త్ ఇష్యూస్, రైట్? గట్ ఇష్యూస్ ఎంత వస్తాయి. అండ్ ఈ స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో కూడా దే కెన్ ఓన్లీ పూప్, అంటే
మోషన్ అవ్వాలి అంటే నేను మార్నింగ్ స్మోక్ చేయాల్సిందే. కరెక్ట్. టీ అండ్ స్మోక్ ఉంటేనే నాకు మోషన్ అవుతుంది. కరెక్ట్. వాట్ డస్ ఇట్, హౌ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ఈ పూపింగ్ హ్యాబిట్కి ఎలాగా? హౌ ఈ స్మోక్ హెల్పింగ్? సో నికోటిన్ ఆర్ టొబాకో ఇంక్రీజెస్ యువర్ గ్యాస్ట్రిక్ మొటిలిటీ. ఓకే, గ్యాస్ట్రిక్ మొటిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. వన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆటోమేటికలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ డెఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఇంక్రీజెస్. Many a times when we say people to quit nicotine, one of the most common reason ఇచ్చేది అది నేను చేయకపోతే నాకు కాన్స్టిపేషన్ అవుతుంది, ఐ కెనాట్ డూ. ఒక డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ పీపుల్ ఆల్సో డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు కాన్స్టిపేట్ అయ్యాము అంటే ఆల్కహాల్ స్మోక్ ఈజ్ ఆల్టరింగ్ యువర్ గట్ మైక్రోబియం. కరెక్ట్. దాంతో మీకు మొటిలిటీ డిజార్డర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మీరు అనుకుంటున్నారు దిస్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోక్ ఈస్ ఫిక్సింగ్ దట్ మొటిలిటీ డిజార్డర్. బట్ యూఆర్ స్పాయిలింగ్ యువర్ గట్. దానికి సొల్యూషన్ దేన్నైతే స్పాయిల్ చేసుకున్నారో దాన్నే సొల్యూషన్ లాగా చూసుకుంటున్నారు. సో ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఏ డిపెండెన్సీ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోక్. అండ్ ఇప్పుడు యూత్లో చూస్తే ఈ కెనబిస్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. థాయిలాండ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇది అయిపోయింది కూడా. అండ్ దే కమింగ్ బ్యాక్ విత్ ఐబిఎస్. మాకు ఇలాంటి కేసెస్ చాలానే వచ్చినాయి. దే గో ఫర్ ఏ ట్రిప్, కమ్ బ్యాక్ విత్ డయేరియా ఎపిసోడ్స్, ఇరిటబుల్ బాల్ సిండ్రోమ్ ఎపిసోడ్స్ లాగా వస్తాయి. క్రానిక్ రిఫ్లెక్స్ డిజార్డర్స్ తీసుకొని అంటే వచ్చి 1 year అవుతుంది, బట్ దట్ టైమ్ దే సీ మీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 year ఆఫ్ ఎపిసోడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో హౌ దిస్ కెనబిస్, అండ్ వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ ఏంటి అంటే నాకు మైండ్ చాలా రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది క్యానబిస్ తీసుకుంటే, నాకు ఐబిఎస్కి బెటర్గా అనిపిస్తుంది, ఐబిఎస్కి సొల్యూషన్ క్యానబిస్ అని నాకు అర్థమవుతుందని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. హౌ ఈస్ దిస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మెడికేటెడ్ క్యానబిస్ అనేది ఏమన్నా ఉందా? అదర్వైజ్ ఈ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ఇస్ సిమిలర్ టు వాట్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్? So I'll just give one example about the number of drugs which have increased. You won't believe నాకు at least monthly 2 to 3 cases వస్తున్నాయి. They are going through this something called as snake bites. Have you heard about snake bites? No. So these are snake oil విన్నాను కానీ snake bite. So ఏమంటాయంటే స్మాల్ నాన్ స్లైట్లీ పాయిజనస్ స్నేక్స్ ఉంటాయి. అవి దే కమ్ ఇన్, దే క్యాప్చర్ ఇన్ అ స్మాల్ బాక్స్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ you get bitten with them. Why? సో they give that high ఒక డ్రగ్ ఇచ్చే హై ఉంటుంది కదా. ఓకే. అండ్ అంత పొటెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎండిఎంఏ కానీ యాంఫిటమిన్స్ కానీ ఎక్స్టసీ కానీ ఆర్ ఈవెన్ ద కెనాబిస్ కంటే దే ఆర్ పవర్ఫుల్ అనమాట. సో ఇలాంటివి యూజువల్ గోవా ఏరియాలో చాలా కామన్ ఉండేవి. నౌ దే హ్యావ్ క్రీప్డ్ అప్ టు హైదరాబాద్ ఆల్సో. ఓకే. హౌ డూ దే క్రియేట్ డిపెండ్, అంటే ఆ ఎడిక్షన్ ఎలా తీసుకొస్తాయి? సో ఏమవుతుందంటే వెన్ దే గెట్ దట్ హై, పీపుల్ వాంట్ టు బీ ఇన్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎక్సెస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్రియలిస్టిక్ రియాలిటీలో ఉంటారు. ఆ రియాలిటీలో ఉండేసరికి దే వాంట్ టు బీ ఇన్ దట్ హై. అండ్ ఆల్సో మెనీ టైమ్స్ విచ్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ యూస్ అండర్లయింగ్ సమ్ స్ట్రెస్సార్ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ బీన్ థింకింగ్. మీరు లైఫ్లో దేన్నో ఎస్కేప్ అవుదామని చేస్తుంటారు. ఇది దీని నుంచి నేను ఒక 1 hour ఒక 2 hours కొద్దిగా రిలాక్స్డ్ ఉంటాను, అందుకే చేస్తానంట. రాదర్ దెన్ ఫైండింగ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దేర్ స్ట్రెస్, రాదర్ దెన్ ఫైండింగ్ వే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, దే విల్ గో త్రూ దీస్ స్టిమ్యులెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమ్మెచ్యూర్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అంటాం. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ అన్ని ఇమ్మెచ్యూర్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్. దీనివల్ల ఇంకా అడిక్షన్ పెరుగుతుంది, డిపెండెన్సీ పెరుగుతుంది, అండ్ అండర్లయింగ్ ఇల్నెసెస్ కూడా పెరుగుతాయి. దట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. మీకు 1 hour బెటర్ ఉంటుంది, ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ టేక్ అ స్ట్రాంగర్ సబ్స్టెన్స్ మేబీ 1 day 2 days బెటర్ ఉంటుంది, బట్ థర్డ్ డే ఇట్ బౌన్సెస్ బ్యాక్ మేబీ 3-4 times ఎక్కువగా వస్తుంది. అండ్ మేనిఫెస్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ గట్ ఇష్యూస్. సో మీరు అన్నట్టు కెనాబిస్ వలన మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ ఐబిఎస్ ఇష్యూస్. Many people go through this diarrhea dysfunction gani because same thing, gastric motility increases, appetite kuda perugutadi. If you see cannabis eaters, takers, they'll have increased appetite. But you should understand that initial stage of cannabis only. Okala alvat ayindi ankondi, many cannabis takers become very thin. Very thin, and nicotine users kuda baga thin avutaru. Very thin, very as if they haven't had food from past 1-2 weeks అన్నట్టు ఉంటారు. Can family sense this habit? Yes, family should sense. They should. Elaga? Yes. How? What are they? So one way is that any of course preoccupation antam kada. So many times they go outside, they go
ఫ్రెండ్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు గ్రూప్ ఉంటారు. దెన్ జస్ట్ విల్ గో ఫర్ 5 minutes and come అంటారు. అచ్చా 5 minute బ్రేక్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ సైన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎస్పెషలీ దీంట్లో ఏంటంటే అపెటైట్ ఒకటి. అపెటైట్ ఎస్పెషలీ కెనాబిస్లో కానీ వాటిలో కానీ చాలా తగ్గుతుంది. అండ్ ఫుడ్ కూడా తీసుకోరు రెగ్యులర్గా. ఫుడ్ దే వాంట్ టు టేక్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ and do that. And third thing is, even you can see the money trails. You can see a lot of money trails vallo, especially the small quantities of money trails untai. Okay. So if you can find out, that would be great. But cannabis lo amma clear ga, if you see a person, you can find out if he's taken cannabis or not. So one is oka certain smell untadamma, burnt rope smell antam, adi vastundi. Second, eyes are like dark red. You feel as if సంథింగ్ బ్లడ్ షాట్ ఐస్ అంటాము, అలా ఉంటాయి అన్నమాట. కెనబిస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరీ అలా ఉంటారు. ద వే అండ్ యాంగర్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా స్లో రియాక్షన్ ఉంటుంది తల్లి. ఇఫ్ యు ఆస్క్ దెమ్, నో దిస్ అ స్లో రియాక్షన్ ఇన్ దేర్ ఆన్సరింగ్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ది యూజువల్ సైన్స్ విచ్ యు అబ్జర్వ్ ఇఫ్ ఈస్ ఇంటాక్సికేటెడ్ విత్ కెనబిస్. ఓకే. అండ్ సి కొంతమంది బిహేవియర్ మేబీ మనం అర్జున్ రెడ్డి మూవీలో చూసుంటాం. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్. ఏదున్నా పగలగొట్టేయాలి, విసిరేయాలి. సో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? సో ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్ కానీ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ అర్జున్ రెడ్డిలో కూడా హీ హాజ్ ఈదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లవ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ హేట్. కరెక్ట్. సో ఆ గ్రే జోన్ అనేది ఉండదు. సో యూజువల్లీ ఎలా అంటే లైఫ్లో నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. Some grays ఉంటాయి. బికాస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్, సమ్ పీపుల్ బ్యాడ్, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ బోత్ ద ఎమోషన్స్ కాబట్టి ఉంటాయి. బట్ ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ ఎస్పెషలీ దాంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ దే ఆర్ వెరీ యాంగ్రీ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ లైక్ హిట్టింగ్ పీపుల్, థ్రోయింగ్ థింగ్స్, అండ్ దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో దీస్ ఆర్ యూజువల్లీ కాల్డ్ ఎస్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్. సో ఎవరికైనా కానీ ఈ పర్సనాలిటీ ఇష్యూస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ రావు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక 1 డేలో 2 డేస్లో వచ్చే పర్సనాలిటీ ఇష్యూస్ కాదు. దే కమ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. they'll start from their childhood issues, childhood trauma. So if you observe that movie, Arjun Reddy had a very bad fatherhood or a parenthood. Okay, example. So that might have affected him. Animal movie lo kuda the father is not emotionally available. So availability lenanduvalla they found it as a coping mechanism. Correct. Of course the coping mechanism is wrong, but they took it as in that way. అండ్ మీరు చూస్తే కోపింగ్ మెకానిజం అంటే వాళ్ళ యాంగర్ చూపించేది వాళ్ళ సబార్డినేట్స్ మీదే ఉంటుంది. కరెక్ట్. వాళ్ళకన్నా వీకర్ సెక్షువాలిటీ విమెన్ మీద, వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ మీద లేదా వైఫ్ మీదనే వాళ్ళ యాంగర్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకన్నా. బికాస్ దే నో దే వాంట్ రిటాలియేట్. వాళ్ళు ఎవరు రివర్స్ అనలేరు కాబట్టి వాళ్ళపైన చూపిస్తారు. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఎక్కువ తిట్టేయడం, మార్చేయడం లాంటివి కనిపిస్తుంది. సో ఇంతకు మనం ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ నార్మల్, వాట్ ఈజ్ అబ్నార్మల్, ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే రీసెంట్గా దెర్ ఈజ్ అన్ ఇన్సిడెంట్. ఒక 37 years మ్యాన్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పేసి కాకినాడ ఎపిసోడ్ ఇది. నాకు ఇంకా ఆ రీల్ అలాగే గుర్తుంది. అతను హీఈస్ ఇన్ హిస్ షార్ట్స్, చాలా ఒబేజ్ ఉన్నాడు, ఒక కత్తి పట్టుకొని ఒక అతనికి చెప్తున్నాడు, నేను మా అమ్మని పొడిచి 18 సార్లు పొడిచి చంపేశాను, మా తమ్ముడిని 18 సార్లు పొడిచి చంపేశాను, ఎందుకంటే నా మైండ్లో ఏమైతే నేను అనుకుంటున్నానో అవి వాళ్ళకి తెలిసిపోతున్నాయి, వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అని నాకు విపరీతమైన కోపం వస్తుంది. ఆ కోపంతో సార్ నేను వాడిని పొడిచేశాను అని చెప్పాడు. ఇట్ వాజ్ సో స్కేరీ. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఏమనిపించింది ఆ రీల్ని చూస్తే, ఇది నార్మల్ బిహేవియర్ కాదు, ఇతనికి బిహేవియర్ డిజార్డర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. సో వాట్ యూ థింక్, ఈ యాంగర్ ఫస్ట్ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు అన్ ఎపిసోడ్ వేర్ నువ్వు పక్క నుండి చంపేసే అంత, ఇప్పుడు మనం రోడ్ మీద చిన్న చిన్న కొట్లాటలు చూస్తాం, కారు గుద్దంగానే వాడి కోపం వస్తుంది, దిగుతాడు, టపా టపా కొట్టేస్తాడు, ఆ బిహేవియర్ ఏ ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళగలదు? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక వైలెంట్ ఎపిసోడ్ అమ్మా. కరెక్ట్. సో కిల్లింగ్ సమ్మన్. సో ఇక్కడ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ విచ్ యూ హవ్ టోల్డ్ కాకినాడ ఎపిసోడ్. అక్కడ ఏమైందంటే హీ ఈస్ హ్యావింగ్ డెల్యూజన్. సో డెల్యూజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ఫాల్స్ బిలీఫ్ విచ్ ఈస్ అన్షేకబుల్. ఏంటంటే
ఇతను అనుకున్నది వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ డజంట్. మీరు లోపల అనుకుంది ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు. సో ఇట్స్ అ ఫాల్స్ బిలీఫ్ దట్ అతను అనుకుంది వాళ్ళకి తెలిసిపోతున్నాయి కాబట్టి హీ ట్రై టు కిల్ దమ్. మీకు ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను విచ్ ఇస్ బికమ్ సెన్సేషన్ ఇన్ మదన్పల్లి. ఓకే. మదన్పల్లిలో ఒక టీచర్ ఉండేది అండ్ బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టీచర్ ఉండేది. దే యూస్ టు హ్యావ్ 2 గుడ్ డాటర్స్. దే యూస్ టు బి సమ్ టీనేజ్ ఏజ్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆమెకి ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి తినని చంపేద్దామని ట్రై చేస్తుంది ఆర్ ఏదో హార్మ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుందని ఒక డెలిజన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇన్ రియాలిటీ ఇట్స్ నాట్ ద ట్రూత్, అలా అనిపించేది. అండ్ దెన్ షీ యూస్ టు హియర్ వాయిసెస్ దట్ ఇఫ్ యూ కిల్ హర్ బ్యాక్ ఓన్లీ యుల్ సర్వైవ్ అండ్ షీ విల్ గో అండ్ మీట్ సంబడి ఆర్ సమ్ గాడ్ని ఎవరిని కలుస్తారని చెప్పి. సో ఆ డెలిజన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందండి అమ్మ. స్లోలీ షీ టోల్డ్ ద సేమ్ థింగ్ టు ద హస్బెండ్. హస్బెండ్ దాన్ని ఏం చేశాడు, రాదర్ దాన్ కౌంటర్ ఆర్గ్యూయింగ్ ఆర్ రాదర్ దాన్ మేకింగ్ దట్ ఇది రియాలిటీ కాదు యూ షుడ్ గో టు డాక్టర్ అనే బదులు హీ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ అవును నిజంగానే ఉండొచ్చు. సో దిస్ కాల్డ్ షేర్ డెల్యూజన్. ఒక డెల్యూజన్ షేర్ అయిపోయింది అనమాట. సో దాట్ హ్యాస్ లెడ్ టు కేస్ వేర్ దే ఎండెడ్ అప్ కిల్లింగ్ ద డాటర్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే అదే టైంలో ఇంకో డాటర్ కూడా చూస్తుందంట. సో ఈమె కూడా తెలిసిపోయిందని ఆమెను కూడా చంపేశారు. సో దెన్ దే పోలీస్ కేమ్, both of them arrested. The father ఏమన్నాడంటే ఇమ్మీడియట్లీ రియలైజ్ దట్ వాట్ ఇట్ వాస్ రాంగ్. కానీ వాళ్ళ మదర్ ఆ డెల్యూజన్ ఉంది కాబట్టి షీ స్టిల్ థింక్స్ దట్ షీ వెంట్ టు మీట్ సమ్ గాడ్. సో ఆ డెల్యూజన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంది అతనికి. జస్ట్ బికాజ్ షీ హాస్ టోల్డ్ హీ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇట్. అదే ఒకవేళ సేమ్ ప్రాపర్ మైండ్ ఉంటే వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇట్ టేకెన్ టు అ డాక్టర్ or anybody, she would kids would have survived. So this is what I am about to ask. ఇప్పుడు మనం ఒక అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మనం చూస్తాం. ఆమెకు ఆ డెల్యూజన్ ఉంది అంటే ఇంకా ఒక XYZ ఇష్యూస్ కూడా అబ్నార్మల్గా అనిపించే ఉంటాయి. సో ఈ ఓవర్ యాంగ్జైటీ కానివ్వండి లేకపోతే యాంగర్ ఇష్యూస్ ఎస్పెషల్లీ నాకు చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపిస్తాయి. సో ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ని దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, ఇంక ఇక్కడ నుంచి నువ్వు డాక్టర్ని వెళ్ళి కలువు, లేదా యాజ్ ఏ పర్సన్ నేను ప్రతిదానికి ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నాను, ప్రతిదీ పగలగొట్టే మాట్లాడతాను, కొట్టి మాట్లాడతాను. సో వెన్ షుడ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ ఇన్ ఎపిసోడ్స్, ఒక నెలలో ఒక 10 ఎపిసోడ్స్లో నువ్వు ఇలా రియాక్ట్ అయ్యావు. సో యూజువలీ వీ డోంట్ సే దట్ ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ అవ్వాలని, బట్ ఇఫ్ యూ సే ఇట్స్ ఇర్రేషనల్ అంటే ఇర్రేషనల్ అంటే ఏంటమ్మా, సి యాంగర్ ఈజ్ అన్ ఎండ్ ఆఫ్ దిన్ ఇమోషన్. మనకి ఎలా ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుందో ఎలా ఒక సాడ్నెస్ వస్తుందో సమ్ పీపుల్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాంగర్ అందరికి వస్తుంది, యూ మట్ బి యాంగ్రీ. బట్ ఇఫ్ ఇట్ బికమింగ్ ఇర్రేషనల్ అండ్ చిన్న వాటికి అండ్ చాలా ట్రిగర్ ఉంటుంది, వెరీ మైన్యూట్ మినిమలిస్టిక్ థింగ్స్ పైన కూడా ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ట్రిగర్డ్, దెన్ యూ షుడ్ థింక్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ హిమ్. ఇట్స్ నాట్, అండ్ మెనీ టైమ్స్ వెన్ ఐ సే యాంగర్ అంటాం కదా, అండర్లైంగ్ సమ్ ఇల్నెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వైలెంట్ ఎపిసోడ్ అయింది, అండర్లైంగ్ ఏంటి, అతని డెల్యూషన్ స్కిజోఫ్రెనిక్ ఎపిసోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అర్జున్ రెడ్డి ఎగ్జాంపుల్ అన్నాం, హీఈస్ వైలెంట్ ఆర్ యాంగ్రీ బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ పర్సనాలిటీ ఇష్యూస్. అండ్ ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్షియస్ పేషెంట్స్ బికమింగ్ యాంగ్రీ, కొడుతుంటారు, తిడుతుంటారు, ఇరిటబిలిటీ అంటాం, చిన్న వాటికి చిరాకు పడుతుంటారు. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి అంటారు, సార్ మా వాడు అసలు వినట్లేదు, కోపడుతున్నాడు, తిడుతున్నాడు. దెన్ వెన్ ఐ టాక్ టు హిమ్, హీస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగ్జైటీ, మైండ్లో థాట్స్ వస్తున్నాయి, ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్, ఫంక్షన్ చేయట్లేదు. యాంగ్జైటీ తగ్గితే యాంగర్ తగ్గుతుంది, పర్సనాలిటీ తగ్గితే యాంగర్ తగ్గుతుంది, స్కిజోఫ్రీనియా తగ్గితే యాంగర్ తగ్గుతుంది. So same like sleep, anger is also an symptom, manifestation of something else. So anger manam rangane okay maybe he's not doing well, and then we should immediately take him to a doctor. Many times when angry avute em chestaru, especially surroundings lo mo dooram undalantam. ఇంకా దిస్ బిహేవియర్ మన ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటుందంటే, మా వాడికి కోపం ఎక్కువమ్మా, నువ్వు వాడితో జాగ్రత్తగా ఉండు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూలీ వెడెడ్ అనుకోండి, మా వాడికి కోపం ఎక్కువమ్మా, వాడంతే, వాడిని వదిలేసే, నువ్వే సర్దుకో. బట్ ఆ కోపానికి రీజన్ ఏంటి, ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి, వాటికి పరిణామాలు ఏంటి? 100% కోపానికి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వెతుక్కోవాలి కూడా మనం, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్, కమింగ్ టు ద గట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో,
I've seen lot of angry patients having lot of gut issues also. Yeah. Because they'll have this constant bloating, constant constipation, diarrhea ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఇరిటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. వన్స్ దట్ గెట్స్ బెటర్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ వెల్. మేము కాన్స్టిపేషన్ కేసెస్లో కూడా నాట్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. అంటే మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోనో కాన్షియస్ మైండ్లోనో మీకు 100 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ దెమ్ యూ కాంట్ పూప్. నేను 100 మెడికేషన్లు ఇచ్చినా మీరు మెడిసిన్ డిపెండెంట్ ఉంటారు, కానీ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ రిలాక్స్డ్, ఆ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ మోడ్ నుంచి మీరు బయటకు రాలేదు అంటే, నేను కాదు వరల్డ్ బెస్ట్ డైటీషియన్కి వెళ్ళండి, డాక్టర్కి వెళ్ళండి, నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ యూ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే దట్ థాట్ ప్రాసెస్ చిన్నదానికి, ఇప్పుడు ఐ ఆల్సో సే ఓవర్ థింకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్, నాకు చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, యూ గాట్ అన్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, ఇది క్యాన్సరా, లేకపోతే అమ్మో ఇది ఐబీడియా, ఇంకేదన్నా పెద్ద ప్రాబ్లమా. సో దే కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్. ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ పట్టుకొని ఏదైతే ఇంకా 24/7 గూగుల్లోనే ఉంటారు, చాట్ జీపీటీని అడుగుతారు. యూ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఆన్ గూగుల్, అది క్యాన్సర్ అనే చెప్తారు. సో దే కమ్ టు అస్ క్రయింగ్, టెల్లింగ్ మేడం ఇది క్యాన్సర్ అన్న, క్యాన్సర్కి ఏమైనా టెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి, టెల్ మీ దిస్ ఈజ్ నాట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సిక్ ఒకటి, చిన్న విషయం, ఒక చిన్న డిస్కంఫర్ట్ రాగానే ఐ ఫీల్ మీకు ఒక ఏదో బయట ఫుడ్ తిన్నారు, యూ గాట్ సమ్ డిస్కంఫర్ట్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. దీనికి సొల్యూషన్ వెతకకుండా యూ స్టార్ట్ గూగులింగ్, అది క్యాన్సర్ అని చెప్తుంది. అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది వీళ్ళకి లాక్స్ ఎలియర్స్ వచ్చేస్తాయి, యూ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ యునో ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. సో హౌ టు స్టాప్ దిస్ ఓవర్ థింకింగ్? సో హెల్త్ యాంగ్జైటీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ. It can be related to your gut, it can be related to your heart, it can be related to your brain. So మనకి గట్లో అనుకోండి, దే ఫీల్ దట్ ఓ సమ్ క్యాన్సరస్ థింగ్ అయిపోతుంది, సమ్ క్యాన్సరస్ ఇష్యూ అయిపోతుందని దే స్టార్ట్ కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే, వెన్ ఎవర్ యూర్ హ్యావింగ్ హెల్త్ యాంగ్జైటీ, మేక్ ష్యూర్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ఫుడ్. ఓకే, కరెక్ట్, టైమ్లీ ఫుడ్, ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి. See, ఎందుకంటే సేమ్ థింగ్, ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్. ద మూమెంట్ యూ థింక్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ గుడ్, మంచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెస్టారెంట్, వన్ ఆఫ్ వెరీ హైజీనిక్ తిన్నా కానీ, బికాస్ దట్స్ ఇన్ యువర్ హెడ్ కదా, యూ థింక్ దట్ ఓ దిస్ మస్ట్ గాట్ సమ్, ఏదైనా అవుతుందంటే అయిపోతారు. యా, సో దేర్ ఫార్ వి సే నో మ్యాటర్ వాట్ యూ హ్యావ్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్, no matter what you have proper diet, no matter what you have proper nutrition, automatically that underlying gut issues అనేవి కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యేసరికి ఆ హెల్త్ యాంగ్జైటీ ఆస్పెక్ట్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ తగ్గుతుంది. తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలీదు, ఇది డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యింది పెద్దది కాదు, హూ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ అని తెలియక దే కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్ త్రూ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఇండ్యూస్డ్ యాంగ్జైటీ. మీరు చూస్తారా వంశీ గారు మీ ప్రాక్టీస్లో? ఆల్గోరిథం ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇవి మనం మాట్లాడేది, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఫోన్ అవే రీల్స్ వచ్చేస్తాయి. కరెక్ట్, because it's listening, of course it's an algorithm, it's listening, everything is open got వచ్చేస్తాయి. So when you constantly think about cancer, when you constantly think about something, that things come in, అదే వస్తుంది మీ రీల్స్ లో కానీ మీ షార్ట్స్ లో కానీ. సో సోషల్ మీడియా పిక్స్ అప్ అండ్ ఇట్ కీప్స్ కమింగ్. సో ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలో ఏమైందంటే, మెనీ అ టైమ్స్ వెన్ వి సీ ఎనీ ప్రొఫైల్, ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ పెడతారు వాళ్ళు. Not everybody's life is really good. A comparison ఉంటుంది, the others are doing better, very good అనుకుంటే peer comparison ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ వచ్చేసరికి, ఓ అంత బాగుందా మీ లైఫ్, నా ఎందుకు లేదనే ఒక కంపారిజన్ కూడా ఉంటుంది. బట్ వీ ఆల్ నో నాట్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఇస్ సోషల్ మీడియా అంత లేదు. అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దేర్ ఓన్ ఛాలెంజెస్, అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఫైండింగ్ వేస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. కంపారిజన్ ఎక్కువ అయిపోయింది వాళ్ళతో మనకి, సోషల్ మీడియా కంపారిజన్. అండ్ ఆల్సో ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, కొంత టైం వాకింగ్కి, లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైం అని ఉండేది, పిల్లలు ఇంటి నుంచి రాగానే వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడం కానివ్వండి, పార్ట్నర్స్తో స్పెండ్ చేయడం. ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చినప్పటి నుంచి ద ఓన్లీ డెడికేషన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఈజ్ ఇంకా అది మైండ్లెస్గా స్క్రోలే. రోడ్ మీద నడుస్తున్నా మెడలు ఇలాగే ఉంటాయి, ట్రైన్లో కూర్చున్నా మెడలు అలాగే ఉంటాయి. వి లాస్ దట్ హ్యూమన్ కనెక్షన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది వంశీ గారు. ఆ డీపర్ కాన్వర్జేషన్స్ ఉన్నప్పుడే మేబీ మీ మైండ్ చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది. యూ సిట్ విత్ యువర్ వైఫ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ డీపర్ కాన్వర్జేషన్. ఇప్పుడు ఎమోషనల్లీ అన్అవైలబుల్ హస్బెండ్స్ ఉన్నారు, ఇమోషనలీ అన్అవైలబుల్ వైఫ్స్ ఉన్నారు. అంటే నువ్వు ఫ్యామిలీలో పార్ట్ మాత్రమే, ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ యూఆర్ వానిషింగ్.
నీకు ఓన్లీ నాకు ఫిజికల్లీ ప్రెజెంట్. యా ఫిజికల్లీ ప్రెజెంట్. అసలు నా లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలీదు. యూ థింక్ లైక్ బయట నుంచి నీకు ఫుడ్ తెచ్చి పెడుతున్న టైంకి నీకు కావాల్సిన షాపింగ్ చేసుకుంటున్నావు, నీకు కావాల్సిన హెల్ప్ దొరుకుతుంది, ఏంటి ప్రాబ్లం అని హస్బెండ్ని వైఫ్ని తిడతారు. బట్ దట్ వైఫ్ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ నాకు లవ్ దొరకట్లేదు, ఇమోషనలీ అన్అవైలబుల్గా ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ఈటింగ్ డిజార్డర్స్. వాళ్ళు ఆ హ్యాపీనెస్ని తిండి రూపంలో ఒక కేక్ తింటేనో లేకపోతే ఇఫ్ ఐ ఈట్ బిర్యానీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెల్. సో ఆ ప్రేమని దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ డిజార్డర్ విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు PCOS, gut issues. So how do we make our partner understand like you are emotionally unavailable? Correct. So first part amma where you say that andaru medal kindiki veskunarani. So there is a small example where you see maybe a few million years ago andaru ila undevaru. Then we become like this. Right, apes nunchi I'm afraid maybe in 100 years again we'll become like this. becoming an ape malli. Again malli ape aitamo, somebody was saying. So that is there. And social media addiction కానీ phone addiction కానీ now it has impacted so much that so ఏంటంటే ఇప్పుడు you don't have to reply to every notification. ఆ నోటిఫికేషన్స్ టక 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 యూ ఆన్ ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్. You don't have to go through every message every time. అండ్ ఆ బ్రెయిన్ని అంతే ఎవ్రీ టైమ్ యూ గెట్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఆ సౌండ్కే యూ జస్ట్ స్కిప్ ఏ బీట్. Correct. అలా అనిపిస్తుంది. And many times there's something called phantom notifications. ఏంటంటే మేబీ 1 hour నోటిఫికేషన్ రాకపోతుండొచ్చు బట్ వచ్చిందేమో మళ్ళీ చూస్తాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్యాంటమ్ నోటిఫికేషన్. సో రింగ్ యాంగ్జైటీ అంటాం. సో రింగ్ వస్తుందేమో అని పీపుల్ విల్ బి వెరీ యాంగ్షియస్, వెరీ అలర్ట్ అబౌట్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫోన్ అడిక్షన్స్ అనమాట. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వాట్ ఐ సే సజెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ 2 hours వితౌట్ ఫోన్ ఎవ్రీ డే, that is very very useful. Okay. And 2 hours you don't have to talk to anybody, just sit. Just sit. Maybe if somebody is there you just have a word or two. When you are sitting and just being there, that gives lot of me thoughts kuda kodiga calmness ఉంటుంది, align ఉంటుంది. Otherwise they're all over the place కదా. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఏ మేజ్. ఎవరిని అడిగినా కూడా ఒక 100 థాట్స్ ఉన్నాయి మా బ్రెయిన్లో. ఒక్క మినిట్ కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు ఐ కెన్ సెన్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ మై బ్రెయిన్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అమ్మా, ఇప్పుడు ఒక రీల్ ఎంత 10 seconds ఉంటుందా, 15 seconds ఉంటుంది. అటెన్షన్ స్పాన్ కూడా తగ్గుతుంది. యూ కాన్స్టెంట్లీ వాంట్ న్యూ థాట్స్, న్యూ థింగ్స్, అండ్ దిస్ కాల్డ్ చీప్ డోపమిన్ అనమాట. సో డోపమిన్ అనేది ఒకప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ వీ యూజ్డ్ టు రీడ్ అ బుక్. సో చదివి మెల్లగా ఓకే క్లైమాక్స్ ఇలా ఉండొచ్చు, అలా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఐ లైక్ హ్యారీ పాటర్. సో యూ టేక్ 1 week 2 weeks to get that dopamine. That is a good form of dopamine kada. It stays for a longer time. Then I used to think for one month or something, oh ila నేను డంబుల్డోర్ ఇలా అయ్యాడు, హ్యారీ పాటర్ ఇలా. Then I used to think about it. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే 10-15 seconds లో మీకు స్టోరీ అంతా తెలిసిపోతుంది, నవ్వేస్తున్నారు, దెన్ నెక్స్ట్ రీల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ యూ లుక్ ఫర్ ఇది పిల్లల్లో కూడా చాలా అడిక్షన్ ఉంటుంది వంశీ గారు. ADHD కానీ ఆటిజం కానీ అమ్మ యూ వోంట్ బిలీవ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ manifold. My patients nowadays are having huge attention deficit, especially kids. ఇంతకుముందు అటెన్షన్ డెఫిసిట్ పిల్లల్లో ఉండేది, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళలో కూడా వచ్చింది. యూ వోంట్ బిలీవ్ మన ఎల్డర్స్ లో కూడా వచ్చేసాయి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా. పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఈ ఏజ్ వాళ్ళందరూ 45s 50s అందరూ దే ఆర్ క్యాండీ క్రష్ అడిక్ట్స్. ఇంకా ఈ ఫింగర్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది, పిల్లలకి రీల్స్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ ఐ థింక్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ అయిపోయాం మనందరం కూడా. పేరుకి మాత్రమే ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నాం, బట్ నీ ఫోన్ నీది, నా ఫోన్ నాది, అంతే. ఇట్స్ అ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ. ఎవ్రీబడి రౌండ్ టేబుల్ లో కూర్చుంటే ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్, ఎవ్రీబడి ఆర్ బిజీ ఆన్ దర్ ఫోన్. కరెక్ట్. మీరు అది యూ కుడ్ రాదర్ బి అట్ హోమ్ అండ్ డూ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ థింగ్ విచ్ ఐ గివ్ ఇస్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ phone holidays antam. So if you can have 1 week or something phone holidays, maybe go out somewhere or something, that will really help. Vacation వెళ్ళినా కాంటెంట్ క్రియేషన్ మీదే ఉంది మనందరికి. Yes, you're not building memories, you're building only photos or reels. Correct. See, of course phone you cannot stop from usage. It's like a necessary evil, and of course phone has its own uses untai. But if you can find a way where you can just use phone for maybe talk and cut the call and forego all the social media,
ఫర్ 1 week or 2 weeks, every day, every month, every year once అలా చేస్తే that will reduce your lot of వంశీ గారు, ఇప్పుడు మనము స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ డే టు డే వచ్చే విషయాల్లాగానే మనం తీసుకుంటాము. యువర్ ఇమోషన్స్, ఓవర్ థింకింగ్ కానివ్వండి, వీటిల్లో వాట్ ఈస్ అ క్లినికల్ అండ్ నాన్ క్లినికల్ హెల్త్ కన్సర్న్స్ అంటే ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి మనం? రైట్. సో ఎనీథింగ్ అమ్మా, ఇప్పుడు యాంగ్జైటీ అనుకోండి సపోజ్. సో దెర్ ఇస్ అ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ ఫార్మ్స్ అని ఉంటాయి. మైల్డ్ ఉంటుంది, మోడరేట్ ఉంటుంది, సివియర్ ఉంది. యూజువలీ మైల్డ్ టు మోడరేట్ వచ్చేవి they usually come under the spectrum of non-clinical, or you can go through the non-pharmacological things like diet, nutritional changes, lifestyle changes, yoga, meditation, mindfulness, behavioral therapies, and also sleep. ఇవన్నీ మీరు కొద్దిగా చూసుకుంటే మోర్ ఆర్ లెస్ అది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద హయ్యర్ స్పెక్ట్రమ్, మోడరేట్ టు సివియర్ మధ్యలో ఉందంటే, then definitely you require some intervention which requires medicine. It can be a disorder, but if it's a mild stages, definitely you just require certain non-pharmacological things. Chesi sarpothu. Same thing with depression, same thing with other illnesses. But there are certain things called as psychotic illnesses, amma. Okay. So ఎప్పుడైనా కానీ మెంటల్ హెల్త్లో వి డివైడ్ ఇంటూ న్యూరాటిక్స్ అండ్ సైకాటిక్స్. న్యూరాటిక్స్ అంటే యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అవన్నీ వస్తాయి. సైకాటిక్స్ అంటే బైపోలార్ డిజార్డర్స్, స్కిజోఫ్రీనియాస్. సో స్కిజోఫ్రీనియా ఏంటంటే వాళ్ళకి మాటలు వినిపించడం, హాలుసినేషన్స్, ఎవరో ఉన్నారు, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. అదర్వైజ్ అనుమానాలు, ఎవరో నన్ను హార్మ్ చేస్తున్నారు, పారానాయిడ్ డెల్యూజన్స్ అంటాము. ఎవరో నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సంబడి ఈస్ వాకింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ హీ థింక్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిమ్. సో డెల్యూజన్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దే కెనాట్, ఇవి మనం యోగాతో తగ్గవు. వై? బికాస్ దే సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్సైట్ అమ్మ. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. హీ నోస్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్యాన్సర్, హీ నోస్ దట్ హీస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇల్నెస్. సో అతనే వస్తాడు డాక్టర్ దగ్గరికి, హీ గెట్స్ ట్రీటెడ్, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే తగ్గించుకుంటాడు. But when a person is having schizophrenia or any psychotic illness, he thinks whatever he's thinking is correct. అదొక ఇల్నెస్ లాగా అనుకోడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దే విల్ నాట్ కమ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్. మీరు యోగా చెప్పండి చేయడు, డైట్ చెప్పండి చేయడు, మెడిసిన్స్ చెప్పండి చేయడు. సో అక్కడ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కమ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ ఆఫ్ మై సైకాటిక్ పేషెంట్స్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి మాట్లాడతారు, చెప్తారు సార్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉందంటే. దెన్ ఐ టెల్ దెమ్ హౌ టు గో అబౌట్ ద కేస్ అండ్ హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ బెటర్. సో దీస్ ఆల్ కమ్ అండర్ ద ప్రాపర్ ఇల్నెసెస్ విచ్ రిక్వైర్ ఫార్మకలాజికల్ మెడిసిన్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే బైపోలార్ డిజార్డర్. సో మనకి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నార్మల్స్. సో ఎవ్రీబడి హస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిప్రెషన్. Some people go into extreme state of happiness. So they'll be like fully elated, extreme happiness, and extreme ideas untai. I can do this, I can build 1,000 crore company. But in reality, some beggar on the street or something like that, pauper unta. But he'll have those ideas. Then he won't sleep. మనం ఒక 2 days పడుకోకపోతే ఫుల్ గ్రాగినెస్ ఉంటుంది. అతను అసలు పడుకోడు, బట్ స్టిల్ యాక్టివ్ ఉంటాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మేనియా అమ్మ. ఓకే. సో డిప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందో సమ్ పీపుల్ క్యాన్ గో టు దర్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఒక పోల్ ఉంది అనుకోండి, యూ కెన్ గో టువర్డ్స్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ మేనియా, వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద పోల్, దట్ ఈస్ మేనియా, అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇస్ డిప్రెషన్. ఓకే. ఐ కెన్ నౌ రిలేట్. కొంతమందిని చూస్తే ఏముండదు కానీ చెప్పడం మాత్రం దే సే లైక్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్. రేపే ఇది చేసేసిన, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ 100 crore కంపెనీ టుమారో అని చాలా అబ్నార్మల్ గా హై వాల్యూస్ చెప్తుంటారు. సో దట్ ఆల్సో నీడ్స్ ట్రీట్మెంట్. And depression is sometimes better, but many of it's very difficult to handle. Okay. Because they'll be like, ever matter winner. They won't be willing. నువ్వేం నాకు చెప్పేది, నీకే ప్రాబ్లమ్ ఉందని రివర్స్ లో అంటారు. సో దట్ నువ్వు నన్ను డిస్కరేజ్ చేస్తున్నావు. కరెక్ట్. అండ్ దర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అమ్మ. హనీ సింగ్ కి హ్యాస్ బైపోలార్ ఇష్యూ. మన చనిపోయాడు చూడండి, సుశాంత్ సింగ్
had a bipolar issue. Okay. So he was in a bipolar depression. Okay. Depression ఉన్నప్పుడు అయింది. అండ్ పాతకాలంలో ఒక యాక్ట్రెస్ ఉండదు పర్వీన్ బాబీ అని. షీ హ్యాడ్ అండ్ వీ నో దిస్ వెరీ ఫేమస్ సింగర్ సెలీనా గోమెజ్. షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ బైపోలార్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఈ బైపోలార్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంది అని తెలియదు. అంటే వన్స్ ఆ మేనియాకి వచ్చి నార్మల్సీకి వచ్చాక దెన్ usually we try to make them understand. So there was a phase for 1-2 months you were in a high state of mind, you were not listening to anybody, then they understand, okay ఇది ఇలా అయింది, వీడియో ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, కంటిన్యూ ద ట్రీట్మెంట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రొఫైలాక్టిక్ అంటే మళ్ళీ రాకుండా దే షుడ్ యూజువల్లీ కంటిన్యూ ద మెడిసిన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఇది కంటిన్యూ చేయకుండా ఉంటారో దెన్ ఇట్ గెట్స్ రిలాప్స్ అయ్యే అవకాశం, సూయిసైడల్ థాట్స్. yes 3 మూవీ చూసినట్టున్నారు. ధనుష్ అందులో he had a bipolar. So and he ended up committing a suicide. And I also heard అంటే ఈ ఇన్స్టా రీల్స్లో చూసింది, డిప్రెషన్ డజంట్ లుక్ లైక్ సాడ్నెస్, గ్లూమినెస్ అలా ఉండదు. ఏ పర్సన్ కెన్ లుక్ వెరీ హ్యాపీ అవుట్ సైడ్ అండ్ లోపల చాలా సూయిసైడల్ థాట్స్, వన్ డే హీస్ గాన్. కరెక్ట్. సో మనం అనుకుంటాము సాడ్నెస్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎవిడెంట్ ఆన్ ద ఫేస్. ఒక ర్యాండమ్ పర్సన్ అంటే సైకాట్రికల్లీ వీ నో ఇఫ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ అ పర్సన్ వీ కెన్ టెల్ ఇఫ్ ఈస్ డిప్రెస్డ్ ఆర్ నాట్. బట్ ఇఫ్ ర్యాండమ్ పర్సన్ ఇఫ్ ఈ సీయింగ్ వి దే వోంట్ నో డిప్రెస్డ్ ఉన్నాడా లేదా అని. సో మెనీ టైమ్స్ అండర్లయింగ్ ఇల్నెసెస్, అండర్లయింగ్ స్ట్రెసర్స్ ఉంటాయి, అవి వాళ్ళు చెప్పుకోలేక వాళ్ళు బాధపడి దెన్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ massive moment and then they commit suicide. And so మీ చెప్పిన దాని ప్రకారం వాట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఈ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ అన్ని, డిప్రెషన్ ఎస్పెషల్లీ అది బయటకి మేబీ యూ కెన్ లుక్ సాడ్, యూ కెన్ డల్, బయటకు కనిపించకపోవచ్చు, బట్ దట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అతని హెడ్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది, విచ్ ఫ్యామిలీ పీపుల్ అంటే ఫ్యామిలీ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, could go unnoticed. వెళ్ళొచ్చు, ఆ పర్సన్కి అర్థమవుతుంది. బట్ ఇఫ్ హీ టేక్స్ హెల్ప్ ఇన్ రైట్ టైం ఆయన ప్రాణాన్ని ఆయన కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది. ఎనీథింగ్ వినీషా గారు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ దెన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గెట్ బెటర్. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అవుతే మెడిసిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ సో సింపుల్. సివియారిటీ అంత లేకపోతే వై వుడ్ వీ గివ్ సో మెనీ మెడిసిన్స్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మైల్డ్ యాంగ్జైటీ అనుకోండి, we don't even give medicines. We say you go through proper diet, you go through proper nutrition, lifestyle changes cheyandi. If it's not working then we might think about it. So mild stages because mem even okay, even if it's increasing, counseling sessions and all works, psychotherapy antam, therapy sessions istamo, that should be enough. Okay. But even only when it's up to moderate or severe thing then we'll think of something. So మంచు మనోజ్ గారు ఒక రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, నేను ఒక పాయింట్లో విపరీతమైన యాంగర్తో ఉండేవాడిని, కదిలిస్తే చాలు నేను కొట్టి మాట్లాడేవాడిని, దెన్ ఇట్ టర్న్ ఇన్ టు సూయిసైడల్ థాట్, ఇంకా నేను ఉండొద్దు అన్న ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయాను. దెన్ మై సిస్టర్ టోల్డ్ ఇలా థెరపీ అని ఒకటి ఉంటుంది, నువ్వు ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు అని అనుకున్నప్పుడు అది చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఫర్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ నాకు థెరపీ కావాలి. థెరపీ అంటే యూజువలీ ఏదో మైండ్ సరిలేని వాడికి ఇచ్చేది, నీకు సైక్రియాటిక్ ఇష్యూ ఉంటేనే నువ్వు థెరపీకి వెళ్ళాలి, నన్ను థెరపీకి వెళ్ళమని చెప్తావా, నాలో ప్రాబ్లం ఉందని నువ్వు చెప్తావా అన్న యాంగర్తోనే నేను చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాను. బట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ థెరపీ నా లైఫ్ నాకు బ్యాక్ వచ్చినట్టు అనిపించింది అన్న. సో వెన్ సమ్మన్ గెట్స్ ఇన్ టు దిస్ థెరపీ, ఫస్ట్ ఇది టబూ లాగా చూడకుండా మనకి ఎలా అయితే ఫిజికల్గా ఒక రోగం వచ్చినప్పుడు వీ గో సీ ఏ డాక్టర్, అదే వైజ్ ఇది టబు అనుకోకుండా యూ గో సీక్ ఏ హెల్ప్, సైకాలజిస్ట్ ఆర్ సైకియాట్రిస్ట్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ ఫర్ యూ. నౌ వెన్ ఎ పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఏ థెరపీ సెషన్ అనుకోండి, అసలు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ దిస్ థెరపీ అబౌట్? ఒక్కటి చెప్తాను వినీషా గారు, ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు లివ్ ఫర్ 60 to 80 years, at some point in their life they'll go through some kind of mental illness. Correct. అది మీరు కంపల్సరీ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది. మనకి ఎలా ఫీవర్ వస్తుందో, మనకి ఎలా ఒక ఫిజికల్ ఇల్నెస్ వస్తుందో, అప్పుడప్పుడు మనకు మెంటల్ ఇల్నెస్ వస్తుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫామ్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, కొందరికి ఓసిడి ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, కొందరికి ఎనీ ఫామ్. మన తెలుగులో ఏల్ నైట్స్ అని 7 years ఆఫ్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో. కరెక్ట్. సో కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఇల్నెస్ వస్తుంది, యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. But accepting that it will come and doing the right changes is important.
ఓకే ఇలా వస్తుంది ఆర్ వచ్చేటట్టు ఉంది ఆర్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నాము, దెన్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్, యూ డూ డైట్ రీమోడిఫికేషన్, గో టు థెరపిస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు బీ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. If you don't accept that, then that can lead to a lifelong thing. సో చాలా మటుకు ఏమవుతుందంటే అమ్మా, మెనీ పేషెంట్స్ 6 months వరకు రారు, తగ్గుతుందిలే, యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు, పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడిద్దాము, కొందరు దేవుళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు, గుడికి వెళ్తారు, దర్గాకి వెళ్తారు, రిలీజియన్ ని కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. సో అవన్నీ చేసుకుంటారు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, if you're not seeking professional help, things might not get better. So you have to accept that. So when they accept that and when they come to therapy, therapy lo there's something called, simple logic we do amma, there's something called as conscious, subconscious, unconscious mind. సో కాన్షియస్లో అంటే మనం ఇప్పుడు జరిగేది ఎవ్రీడే జరిగేది, అన్కాన్షియస్ అంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు ఆర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. సో ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏంటంటే మీరు చిన్నప్పుడు ఉన్న ట్రామా కానీ మీరు ఈ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ బిల్ట్ అప్ ఇన్ ద సబ్కాన్షియస్ లేయర్. సో అక్కడ ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ సమ్ స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్ హ్యాపెన్, ఈ సబ్కాన్షియస్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద కాన్షియస్ స్టేట్. గ్రేట్. సో దెన్ యూ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్. సో సబ్కాన్షియస్గా మీకు ఒక భయం ఉండొచ్చు, చైల్డ్హుడ్ ట్రామా ఉండొచ్చు, యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ నథింగ్. సో సడన్గా సపోజ్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మేబీ మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఒక సైకిల్ నుంచి కింద పడ్డారు, స్మాల్ హైట్ నుంచి కింద పడ్డారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సే బంజీ జంపింగ్కి వెళ్ళారు, అది కూడా హైట్ కదా. సడన్గా కొందరికి ఎందుకు భయం ఉంటుంది, కొందరికి భయం ఉండదు. బికాస్ సబ్కాన్షియస్లీ చైల్డ్హుడ్లో దే మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ సమ్ ఎపిసోడ్ వెర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫాలన్. అప్పుడు ఈ మస్ట్ హ్యావ్ జస్ట్ బ్రష్డ్ ఆఫ్ అండ్ వెంట్ అవే. అది పెద్ద అయ్యాక ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఒక ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైట్స్ ఆఫ్ ఫోబియా ఆఫ్ హైట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఐ కుడ్ రిలేట్ దిస్. మేము అండమాన్లో స్కూబా డైవింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఐఎమ్ ఏ స్విమ్మర్, నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చు, ఐ కెన్ ఈవెన్ స్విమ్ నౌ. బట్ ఆ డెప్త్ చూసేసరికి ఐ ఫెల్ట్ నన్ను ఎవరో బలవంతాన్ని ముంచేస్తున్నారు అనిపించింది. నౌ వెన్ యూఆర్ టెల్లింగ్ ఐ కెన్ రిలేట్. నేను చిన్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అంకుల్ నన్ను ముంచేశాడు యాక్చువల్లీ. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్, అంటే నా మైండ్ అప్పుడెప్పుడు నా 7 years అప్పుడు జరిగిన ఎపిసోడ్ ఇది. హీ వాజ్ జస్ట్ లిటరల్లీ పుషింగ్ మీ డౌన్. ఆ ఎపిసోడ్ నాకు ఇంకా గుర్తు, ఆ డ్రెస్ నేను ఏం వేసుకున్నాను ఇంకా గుర్తుంది. సో వెన్ ఐ కెప్ట్ దిస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, నేను ఆ రోజు పెట్టాను. ఐ డోంట్ నో వై నన్ను ఎవరో యూనో నేను చేయలేకపోయాను స్కూబా డైవింగ్, పక్కనున్న 10 ఏళ్ల పిల్లోడు చేసేసాడు, నేను చేయలేకపోయానని చెప్తా. మన మైండ్ అన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక ఎపిసోడ్ని సబ్కాన్షియస్ నుంచి ఇట్ పుష్డ్ ఇన్ టు కాన్షియస్. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ రిలేషన్ కదా. సో దట్ ఈస్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ ట్రామాస్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ టు డిసీజర్స్ అండ్ బిగ్గర్ క్యాన్సర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో జెనెటిక్ అమ్మ. జెనెటిక్ అంటే ఏంటి, ఏదో మీ వంశపారపర్యంగా వస్తుంది అలా కాదు. సింపుల్ లాజిక్ తల్లి. ఇప్పుడు ఒక 2 months or 5 months బాబున్నాడు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ పుట్ అ స్నేక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్, దాంతో ఆడుకుంటాడు. బికాస్ ఇట్ డజంట్ నో దట్ సంథింగ్ డేంజరస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. దెన్ యూ సీ అమ్మో భయపడు అని మనం చెప్తాం. దెన్ హీ సీస్, ఓకే, దెన్ హీ రియలైజెస్ ఇట్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నాట్ టచ్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద జెనెటిక్ థింగ్స్ పాస్. ఇట్స్ నాట్ దట్ మీద జీన్స్ ఏదో పాస్ అవుతున్నాయని కాదు, దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఫ్యామిలీస్ చూస్తాం, దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ లయన్స్, టైగర్స్ ఉంటారు. చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఆడుకుంటారు బికాస్ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ దే ప్లే విత్ ఇట్. సో సేమ్ థింగ్ దే మోడల్ ఇట్. సో మోడలింగ్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ చైల్డ్హుడ్ ట్రామా ఆర్ అ చైల్డ్హుడ్ ఇష్యూ ఆర్ అ జెనెటిక్ ఇష్యూ కెన్ స్లోలీ క్రీప్ ఇన్ టు ద అప్ ఫ్రంట్. అంటే ఎల్డర్ ఏజ్లో కాన్షియస్కి వచ్చి మీకు యాంగ్జైటీ రూపంలో కానీ, ఫోబియా రూపంలో కానీ, స్ట్రెస్ రూపంలో రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ అమ్మ. అంటే మీకు ఒక కాగ్నిషన్ని కొద్దిగా డిస్టార్ట్ అయ్యాయి. సో థెరపీలో ఏం చేస్తామంటే వీ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దాట్ విచ్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ యూ. సో యూ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద చైల్డ్హుడ్ ఇష్యూస్ దగ్గర నుంచి అన్ని అడిగి ఎక్కడ అసలు ఏ ట్రిగర్ అయింది. సో వీ సమ్టైమ్స్ డూ దిస్ కాల్డ్ ఎస్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ అ రివర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, సో ఒక చెట్టు ఉంది, ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ విచ్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఒక రాయి ఉంది, ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్. సో వీ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ హీ నోట్స్ డౌన్ చేసి, ఓకే ఈ దానివల్ల మీకు ఈ ఎల్డర్ ఏజ్లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. దెన్ వీ మేక్ టు థింక్ అగైన్, ఓకే ఎందుకు అప్పుడు ఇంపాక్ట్ అయింది,
why did you fell down, was there anybody in front of you, was there a car in front of you. నువ్వు ఇప్పుడు అక్కడ అలా ఆలోచించావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో విల్ చేంజ్ దట్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్ ఇంటూ ప్రాపర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. సో మీరు విడమర్చి మొత్తం దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ డైసెక్ట్ చేసేసి, బికాజ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. మనకి ఏదో అవుతుందని తెలుసు కానీ హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ఏ లైన్, దాన్ని ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లమ్ అని కనిపెట్టడం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కానివ్వండి, ట్రామా రిజాల్వింగ్, మనకి మనం రిజాల్వ్ చేసుకోలేము. చాలా మంది ఏం చేస్తారమ్మా, ట్రామా అవుతుంది పారిపోతారు, అవాయిడెన్స్ ఉంటుంది, సప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్స్ కోసం మర్చిపోదాము, యు డు సంథింగ్ ఎల్స్ అంటారు. కరెక్ట్. సి ఆ మొమెంటరీగా ఇట్ హెల్ప్స్, బట్ ఇట్ విల్ హిట్ బ్యాక్ సమ్ టైమ్ లేటర్. దట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. సో వాట్ వి సే ఇస్ యు అబ్జర్వ్ థింగ్స్. ఇట్ మైట్ బి డిఫికల్ట్ ఇనిషియలీ, బట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ వోంట్ ఇంపాక్ట్. మేము థైరాయిడ్ ఇష్యూస్లో కూడా ఎస్పెషల్ ఇన్ ద విమెన్, అంటే ఇంట్లో ఒక డామినెంట్ ఫాదర్ ఉన్నాడు. మన జనరేషన్, మన పేరెంట్స్ని చూసుకుంటే పేరెంట్హుడ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రొవైడింగ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్. వాళ్ళకి తెచ్చామా, సంపాదించి ఇచ్చామా, వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చామా అన్నట్టు ఉంటుంది. ఏ ఫాదర్ ఫిగర్ అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు, నేను కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, సో నేను గట్టిగా చెప్తానే వింటారు. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఏ ఇంట్లో అయితే, వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇస్, ఏ ఇంట్లో ఆడపిల్లని సప్రెస్డ్ ఇమోషన్స్తో పెంచుతారు, భయంతో పెంచుతారు. నీ ఒపీనియన్ నేను అడిగానా, నిన్ను చెప్పమన్నానా, నిన్ను మాట్లాడమన్నానా, నువ్వెందుకు ఇలా బట్టలు వేసుకుంటున్నావు. చైల్డ్హుడ్ అంతా అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్, ఏ టాక్సిక్ ఫాదర్ ఆర్ ఏ టాక్సిక్ మదర్ కంట్రోల్లో వెళ్ళిపోతుంది. వన్స్ దే గెట్ ఇన్ టు ద రిలేషన్, ఇవన్నీ మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇఫ్ ద హస్బెండ్ బిహేవియర్ లేదా ఇన్లాస్ బిహేవియర్ అలాగే ఉందనుకోండి, క్వశ్చనింగ్ ఎవ్రీథింగ్, మీరు చేసి తుమ్మినా తగ్గినా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసి సప్రెస్ చేసినప్పుడు, దిస్ ఈజ్ వాట్ స్టార్ట్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ థైరాయిడ్ ఫంక్షనాలిటీ. దట్ ఈస్ వై థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ అని నేను చాలా మందికి చెప్తాను. వాళ్ళు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు. ఈమె దగ్గరకు వస్తే డైట్ చెప్తుందని అనుకుంటే, వై ఈజ్ షీ బ్రింగింగ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ అని అనుకున్నాం. బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ద డిసీజ్ ఫర్ ద బాడీ, ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద మైండ్. మన ఎనీ ఫిజికల్ ఇల్నెస్ అమ్మా, మెంటలీ ఆర్ ఇమోషనలీ ఇఫ్ యూర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్, ఫిజికల్ ఇల్నెస్ లాగా రావచ్చు. అందుకే ఇఫ్ యు సీ WHO హెల్త్ డెఫినేషన్ ఇస్ సేస్ ఫిజికల్లీ, మెంటలీ, ఇమోషనలీ, సోషల్లీ, జనరల్ వెల్ బీయింగ్, అన్ని వెల్ బీయింగ్ ఉండాలి, ఉంటేనే యువర్ ప్రాపర్ హెల్త్ అన్నట్టు. వై డిడ్ he say that, or why did WHO say? Because they're all interconnected. వాళ్ళు ఏదో పెట్టాలని పెట్టలేదు, ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంది. ఫిజికల్ హెల్త్ ఉంటే ప్రాపర్ మెంటల్ హెల్త్ ఉంటుంది, ప్రాపర్ మెంటల్ హెల్త్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఉంది, ఫిజికల్ హెల్త్ ఉంటే ఇమోషనల్. సో ఇట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్. సోషల్ హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో the sooner people realize that it's all interconnected, and it's not bad to seek all help. అన్ని విధాలుగా మీరు హెల్ప్ తీసుకుంటే తప్పలేదు. ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్, ఓకే మీకు ఏదో గుండెపోటు వస్తేనే వెళ్ళాలని కాదు. ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్, యూ కమ్, యూ సీక్ హెల్ప్. పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఈ గట్ ఇష్యూస్లో కొన్ని కేసెస్లో మేము ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు ఇట్ డజంట్ రిజాల్వ్. ఎందుకంటే వాళ్ళ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రామా. ఆ రిలేషన్స్ కూడా అది పాస్ట్ ట్రామాని మళ్ళీ ప్రెజెంట్లో కూడా వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ కానివ్వండి, దట్ ఇమోషనల్లీ అన్అవైలబుల్నెస్ ఉండడం కానివ్వండి, కాన్స్టెంట్ ట్రిగర్స్ ఇన్ ద హౌస్. అంటే అత్త ఏమంటుంది, మామ ఏమంటాడు, హస్బెండ్ ఏమంటుంది. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యుయేషన్, అండ్ ఇది ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, మెన్ ఆల్సో సీ అండ్ అన్సీన్ బర్డెన్ వాళ్ళ మీద కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ ఇష్యూస్ అని మాట్లాడుకుంటాం కానీ మెన్ సఫర్ ఇన్ సైలెన్స్, అది కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ మెన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఇన్ సైలెన్స్, అది ఇంకొక రకంగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటుంది. You won't believe, Amma, there's a statistics which says that 2/3 of the men die more than women. Yeah, there's almost 2x times men dying, and especially in the age of between 40 to 50. వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేరు. అండ్ మన సొసైటీ కూడా అంటుంది కదా, మెన్ చేసుకోవద్దు, ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవద్దు. ఆ రీజన్స్ వలన మెనీ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ మెన్, గో త్రూ దాట్. వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ టు ఫెలో మెన్ అనుకోండి? బికాస్ ఐ ఫైండ్ మెన్ డోంట్ ఓపెన్ అప్. ఇక్కడ మేము కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్పుకొని బడబడబడ ఏడ్చేస్తారు. మెన్ ఈజ్ లైక్, నాకు ద వే దే సిట్ అండ్ దే సీ, కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి కూడా చూడరు, ఫేస్ కూడా చూడరు.
అవుతుందిలేండి, ఉంటుందిలేండి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించదు వాళ్ళకి. సో ఐ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ బర్డెన్. ఆ మనిషిని చూస్తేనే అర్థమైపోయింది, లైక్ సబ్ కాన్షియస్లీ చాలా బర్డెన్ తీసుకొని ఉన్నారు, ప్లీజ్ లెట్ గో ఆఫ్ అని అది చెప్పాలని నాకు అనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ ఫర్ మెన్ హూ ఈస్ సైలెంట్లీ సఫరింగ్? సో యూజువలీ సేమ్ వన్ ఫ్రెండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఫ్రెండ్, 3M ఫ్రెండ్ అంటాం కదా. సో ఎస్పెషలీ మెన్కి ఎలా ఉంటుందంటే దేర్ హ్యావ్ దీస్ ఆల్ దీస్ పార్టీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఆర్ వాట్ ఎవర్. బట్ రాదర్ దెన్ దట్ ఎనీబడి హూ ఇస్ ఇమోషనలీ అటాచ్డ్, అవైలబుల్ టు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యువర్ పార్ట్నర్ షుడ్ బి దట్ వన్. యువర్ పార్ట్నర్ షుడ్ బి ఇమోషనలీ అవైలబుల్. ఓకే, ఎంత మీకు అదర్ థింగ్స్ ఉన్నా కానీ if she is not emotionally available, if you are not able to share things, then that relationship will not work out. Correct. Even if it is working out, you are doing two separate individuals. Yes, it is a big compromise in your own health. So any one person should be there where they can have a heart to heart talk. అంటే మీకు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా, మీకు ఏమైనా బాధ అనిపించినా, you should able to come and express. But at the same time certain people don't express. So జస్ట్ బికాజ్ యూ డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ డజంట్ మీన్ దట్ వీళ్ళు ఏదో చెప్పట్లేదు అని కాదు. మేబీ దే డోంట్ వాంట్ టు. సో చాలా మనకి ఏం చేస్తే పుష్ చేస్తాం వాళ్ళని, చెప్పు చెప్పు చెప్పాలి. సో దట్ మైట్ బి అన్ ఆల్సో మిస్టేక్ విచ్ పీపుల్ డూ. సో వాట్ వీ టెల్ ఇస్ దట్ టేక్ యువర్ స్వీట్ టైమ్ అండ్ జస్ట్ టెల్ దమ్ ఐఎమ్ అవైలబుల్. సో ఇప్పుడు మీరు అడిగినప్పుడు అమ్మ ఇట్ నాట్ నెసరీ దట్ దే ఓపెన్ అప్. అప్పుడే ఓపెన్ అవ్వాలని మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. నేను అడుగుతున్నాను వీళ్ళు చెప్పాలి కదా అని. Because they don't want to, maybe they're not in the state of mind. But you should tell them that I'm available whenever you want. So whenever you want, you're available now, but they'll come back and compulsorily talk to you. So ee safe space anedi okati cheppali. And second thing anna judgmental cheyoddu. Many times మనం జడ్జ్ చేస్తాం, చెప్పిన తర్వాత నీదే ఫాల్ట్, నువ్వే చేసావు. యా, ఎంత గ్రేట్ థింగ్ చేసినా, ఎంత రాంగ్ బ్యాడ్ థింగ్ జడ్జ్ చేయకుండా ఉంటే the chance of opening up increases. A trust build up. Yes, and confidentiality. Confidence, because ఒక పర్సన్ తప్పు అంత వల్నరబిలిటీ చెప్తున్నాడు కాబట్టి కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దట్ కాన్ఫిడెన్షియల్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఈ 3-4 థింగ్స్ if you are finding in a friend, there is one person available, I think it will go a long way. It will go. Otherwise suppressed emotions, మన be women అనుకోండి, men అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వోకలింగ్ అవుట్, అంటే మీరు చెప్పట్లే మైండ్లో నాకు నీ మీద ఈ ఒపీనియన్ ఉంది, నాకు నీ నుంచి హెల్ప్ కావాలి, దిస్ ఈజ్ లవ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అని చాలామంది మేబీ అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండలేం, కానీ మనకు అది కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ద రిలేషన్ అని కూడా నేను అనుకుంటాను. రైట్. సో హౌ డు వీ రిజాల్వ్ దిస్? ఎనీ టిప్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? సో వాట్ వీ డూ అంటే అమ్మా, every month or every week, you and your partner, only two of you, you should not take your kids or anybody else, you should go for a small drive or a small dinner or something. So where you can express everything. Every week is required. If you do not take that thing, usually what happens is that you'll forget telling, or you keep it to yourself. సో అంటే ఈ ర్యాట్ రేస్లో ఉండేసరికి పీపుల్ డోంట్ టేక్ దోస్ బ్రేక్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఇట్స్ విత్ యువర్ అందరు కలిసి వెళ్తారు. సో అలా చేయకుండా ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ డూ ఇట్ విత్ వన్ యూ లైక్, వన్ యూ వాంట్ టు షేర్. సో మీరు ఇద్దరు వెళ్ళడం కానీ అలా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఫారెన్ ట్రిప్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ ట్రిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు, ఆల్దో యూ మైట్ గో విత్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ ఆల్, we suggest one or 2 days trip with your loved ones. దగ్గరైనా ఎనీ నియర్ బై ప్లేస్ అయినా పర్లేదు, అది వెళ్ళినా దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్. సో ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నైట్ టైమ్స్ ఆర్ వెన్ యూర్ వల్నరబుల్, పీపుల్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ అప్. అంటే ఇప్పుడు సడన్గా చెప్పమంటే ఎవరు చెప్పరు. సో ఆ వల్నరబుల్ ఆ స్పేస్ అనేది ఒకటి ఇస్తే slowly they'll open up. So 1-2 days you were able to spend, then they'll open up. It's important to break that silence. Correct. Yeah. So can you tell us any interesting case of yours? అది చేస్తే నాకు పర్సనలీ ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఇది అనుకోలేదు ఇలా జరుగుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్, నాకు వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ కేస్ అనుకున్నది చెప్పండి వంశీ. So I had a case when I was working. So ఏమైందంటే ఒక 70-year-old ఫీమేల్ ఉండేది.
సో షీ యూస్ టు హ్యావ్ దీస్ కమాండింగ్ హాలుసినేషన్స్. ఏమంటే మాటలు వినిపించేవి అనమాట. అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి తిను అంటే తినేది, నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చేయండి చేసేది. సో ఏమైందంటే వన్ ఫైన్ డే ద హాలుసినేషన్ ఆర్డర్డ్ దట్ పర్సన్ దట్ యూ షుడ్ స్టాబ్ యువర్ సెల్ఫ్. డస్ ఇస్ రియల్లీ హ్యాపెన్ వంశీ గారు? మనం మూవీస్లో చూస్తాం, ఎవరో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ చెప్తుంది, సే లైక్ మీరు ఇందాక ధనుష్ మూవీలో చెప్పారు, ఇక్కడ నుంచి దూకే లేదా నిన్ను నువ్వు పొడి చేసుకొని చచ్చిపో, దాట్స్ హౌ ధనుష్ హాస్ ఎండెడ్. డస్ ఇస్ రియల్లీ హ్యాపెన్? సో అండ్ ఆవిడ షీ ఎండెడ్ అప్ స్టాబింగ్ హర్ సెల్ఫ్. లక్కీలీ షీ సర్వైవ్డ్. స్టాబింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ థింగ్, అంత ఈజీగా కాదు, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు హార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. సో షీ డిడ్ ఇట్, షీ సర్వైవ్డ్. Then we understood that it's a hallucination వల్ల అవుతుంది. Then she came to us, we treated her. 1 year later she came back again. Then I told her everything what has happened. They don't even remember. అంటే hallucination నిజమే అనుకుంటారు కదా. Correct. Then we made her understand that ఇలా ఒక hallucinations ఉంటాయి, మీరు నమ్మారు, అలా అయింది. Then she continued using medicines. Now she's almost 90 plus ఉంటుంది now. No, she is doing well. She frequently comes and she gets and so awareness ఇప్పుడు తనకు బెటర్ అయింది కాబట్టి, సో ఒక సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ తనకు అర్థమైంది. ఆల్దో షీస్ ఆఫ్ సచ్ అన్ ఏజ్, షీ స్టిల్ గెట్స్ పీపుల్, వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళని తీసుకొస్తుంది. షీస్ అంటే నాట్ సో రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, షీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇలా ఉందని. అండ్ మనం అనుకుంటాము సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ ఈజ్ ఓన్లీ in the cities, but if you actually observe, most psychiatric illness are from the villages. Poor people lo untai, farmers lo untai. Farmer deaths అని వింటుంటాం కదా, వాళ్ళు లోన్ కట్టక చనిపోతుంటారు. Every farmer death which I have seen is because of underlying depression. And does the chemicals what they use can also impact? Not much. అంటే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ యూజువల్ డిప్రెషన్. ఓల్డ్ ఏజ్ లో కొన్ని ఇయర్స్ లో చనిపోతే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి దట్ పెస్టిసైడ్ అయితే. సో మేము ఏం చేసామంటే ఒక స్టడీ చేసాం. వి టుక్ 100 farmers, వాళ్ళకి ఇలా డిప్రెషన్ అలా ఉంది అని మాకు అలా అనిపిస్తే వి ఇమీడియట్లీ ఇంటర్వీన్, థెరపీ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఇవ్వడం చేసాం. అలా చేయడం వల్ల మెనీ ఫార్మర్స్ సర్వైవ్డ్. దానివల్ల ఏమైంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వర్ గుడ్. బికాస్ ఒక ఫార్మర్ అంటే ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీలో ఒకరు చనిపోతే హోల్ ఫ్యామిలీ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్, వాళ్ళ జనరేషన్స్ టుగెదర్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల వీ హ్యాడ్ సో మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్, సో మెనీ పీపుల్ గెటింగ్ బెటర్ అట్ వన్ గో. సో పాలసీ మేకింగ్ షిఫ్ట్ ఏం చేసాము, దెన్ వీ టోల్డ్ గవర్నమెంట్ దట్ ఫార్మర్స్కి మీరు ఓన్లీ ఇది రుణమాఫీ కాదు, లోన్ వేవర్ కాదు, షుడ్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ దేర్ మెంటల్ హెల్త్. Because they go through a lot of stress. And also వాళ్ళకి తెలియదు, లైక్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు కాబట్టి whom to approach, అసలు దీన్ని ఒక రోగం అంటారని, there is something called as mental illness అని వాళ్ళకి తెలియదు. సో మేము అంగన్వాడీ వర్కర్స్కి చెప్పాము, అక్కడ ఉన్న దగ్గరున్న పిహెచ్సిస్కి వెళ్ళి చెప్పాము. దెన్ వెన్ ఎవర్ ఫార్మర్ కమ్స్ దెన్ దే ఆల్సో అబ్జర్వ్, ఓకే కొంచెం డల్ ఉన్నాడు, పడుకోవట్లేదు, కొంచెం సాడ్ ఉన్నాడు అంటే దెన్ వీ యూస్ టు గెట్ అ కాల్, సరే ఇలా ఒక పేషెంట్ నన్ను పంపిస్తున్నాము. Then that's how rapport built, and now it has become a huge movement. Maybe this is a time where manam digital era lo youngsters chaala mandi going through these episodes of depression, anxiety వెళ్తున్నప్పుడు parents shouldn't see it as a taboo. మనం ఫస్ట్ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడంతో పాటు టేకింగ్ రైట్ హెల్ప్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అదొక లైఫ్ సేవింగ్గా. చాలామంది పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే అమ్మ మేము అన్నీ చెప్తాం సార్, అతనికి ప్రెషర్ పెట్టాము, మేము చదవడానికి ఏం చెప్పమంటాము, బట్ ఈ స్టిల్ సాడ్, ఏం చేయాలి అంటారు. సి దట్ ఈస్ ద రాంగ్ థింగ్. మీరు ప్రెషర్ దానివల్ల అనుకుంటున్నారు కానీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, అండర్లైన్ ఉంది. ఇట్ క్యాన్ బి స్కూల్లో ఇష్యూస్, ఫ్రెండ్స్ ఇష్యూస్, ఫోన్ అడిక్షన్స్, సంబడి మస్ట్ హ్యావ్ బులీడ్ హిమ్. మీరు అవన్నీ చూడకుండా మేము ప్రెషర్ పెట్టాము, మీరు చదువు, ఎస్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రెషర్ పెట్టాము చదువు మీద అంటేనే ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ పుట్టింగ్ అ ప్రెషర్. దే టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ కదా. దే షుడ్ టాక్ అబౌట్ హౌ యువర్ ఫ్రెండ్స్, డిడ్ యూ గెట్ బులీడ్ ఆర్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా కొట్టారు, టీచర్స్ కూడా. ఐ థింక్ కాన్వర్సేషన్స్లో మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే నువ్వు మీ ఇంట్లో చెప్తే మళ్ళీ
పేరెంట్ వచ్చి నా ఫ్రెండ్ని అడుగుతాడు, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్, నాకు చాలా ఎంబారసింగ్ ఉంటుంది. సో అక్కడ జరిగిన ఎపిసోడ్స్ కూడా వీళ్ళంతా షేర్ సో చేసుకోకపోవడం. అందుకే ఏమంటామంటే అమ్మా, పేరెంట్లో మదర్ ఆర్ ఫాదర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి గుడ్ ఫ్రెండ్. సో వన్ షుడ్ బి అ గుడ్ పేరెంట్, వన్ షుడ్ బి బ్యాడ్ పేరెంట్ అంటే కాప్ పేరెంట్. కాప్ పేరెంట్ లాగా ఉంటే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ వర్కింగ్. ఇట్ ఇస్ ఇద్దరు లీనియంట్ ఉండొద్దు, అట్ ద సేమ్ ఇద్దరు స్ట్రిక్ట్ ఉండొద్దు. వన్ షుడ్ బి అ బిట్ గుడ్, మోర్ ఆఫ్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. One should be a bit strict. That only parents can decide. Okay, so that physical health గురించి చెప్పుకొని, and we are seeing lot of addictions about smoke and alcohol in youngsters, especially 18 years 17 years నుంచి ఆల్కహాల్ తాగుతున్నారు. హ్యాపీగా ఇట్స్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ పిల్లలు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ కన్నా పెద్దవాళ్ళకి కనిపిస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి బయట చూసినప్పుడు. సో ఈ ఎడిక్షన్కి ఈజ్ ఏ సంథింగ్ వీ కెన్ ఇమీడియట్లీ డూ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ఎడిక్షన్ స్టేట్కి వెళ్ళక ముందరనే, ఓకే నాకు అవుట్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్స్ వెళ్తుంది, హౌ కెన్ దే రిజాల్వ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, ఒక హెల్ప్ లేకుండా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ డూ టుడే మీ అడిక్షన్ని డి అడిక్షన్ కింద చేసుకోవడానికి. కరెక్ట్. సో వన్ థింగ్ విచ్ ఐ సీన్ మై పేషెంట్స్ ఇస్ దట్ అమ్మ, సింగిల్ కన్జంప్షన్ అంటే ఒక్కరే ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డిజాస్టర్. అవునా? సో యూఆర్ ఇన్ టు సచ్ అ స్టేట్ దట్ మీరు ఒక్కరున్నా కానీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. సో బట్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్ స్టేట్ విత్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ ఇస్ దేర్, దెన్ యూఆర్ కన్జ్యూమింగ్ అంటే దెన్ ఇట్స్ అది అంత డిజాస్టర్ వెళ్ళకుండా ఉంటుంది. సో ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ యూర్ టేకింగ్ సింగ్లీ ఆల్సో, ఒక్కరున్నప్పుడు తీసుకుంటున్నారు, ఒక్కరున్నప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నారు, దెన్ దట్ కెన్ బి అ హ్యూజ్ డిజాస్టర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, వాట్ వీ అబ్జర్వ్ కిడ్స్లో అనుకోండి తల్లి, we tell parents not to have alcohol or anything in front of your kids. So మీరు చేస్తున్నారు అనుకోండి, parent will invariantly question. If you say that, why are you stopping, why do you want me to stop అంటే, మీరు చేస్తున్నారు కదా, why should I stop? So see, some people can have it, that's their choice, but don't have it in front of your kids if you want them not to have it in the future also. అంటే ఇప్పుడు 12 years వయసు ఉంది, ఆఫ్ కోర్స్ వాడు చేయడు, బట్ మిమ్మల్ని చూస్తాడు. 18 years అప్పుడు చేస్తాడు, బికాస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ క్వైట్ నార్మల్ అనుకుంటాడు, బికాస్ మా నాన్న కూడా చేశాడు అనుకుంటాడు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ దాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్, దట్ విల్ రియలీ హెల్ప్. మేము అంటారు అరే వీఆర్ వెరీ ఓపెన్ టు అవర్ కిడ్స్ అంటాం, కానీ దట్ కెన్ బి వెరీ. మన తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రాబ్లం ఇదే. నేను 10 ఏళ్ళకే తాగాను, ఫాదర్స్ చెప్తారు. కరెక్ట్. 10 yearsకి నేను డ్రింక్ చేశారా, నువ్వు కూడా చేయం కాదు. దిస్ బిహేవియర్ ఇస్ దేర్ మన స్టేట్ వైజ్ లో. సి అంటే ఏంటమ్మా, సి మీకు ఆల్దో యూ డిడ్ 10 years or 8 years, ఐ డోంట్ నో, అడిక్షన్ అవ్వలేదు, బికాస్ యూ హ్యాడ్ ప్రయారిటీస్, యూ హ్యాడ్ అనదర్ అప్బ్రింగింగ్, మీకున్న థింగ్. బట్ అతనికి ఇట్ కెన్ లీడ్ టు అడిక్షన్. డైలీ కన్జంప్షన్ అవుతుండొచ్చు, హిస్ బాడీ కెన్ గెట్ అఫెక్టెడ్, హిస్ గట్ కెన్ గెట్ అఫెక్టెడ్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ గెట్ అఫెక్టెడ్. అండ్ వెన్ ఎ పేరెంట్ సే ఇట్ వెరీ క్యాజువల్లీ, ఓకే మా నాన్నే చెప్పాడు కదా, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ అన్న ఒపీనియన్లోనే ఉంటుంది, బికాస్ యంగ్ బ్రెయిన్స్ అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి. సో మాధువంశి గారు, ఇట్స్ లైక్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ గో హ్యాండ్స్ ఇన్ హ్యాండ్. గట్ అండ్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఇన్వేరియబుల్. అంటే ఒకటి బాగోకపోతే ద అదర్ ఆర్గన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్. సో వాట్ ఆర్ ద 4-5 థింగ్స్ మనము ఫిజికల్లీ బాగుండాలి, మన గట్ హెల్త్ బాగుండాలి, మెంటలీ బాగుండాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ anyone should implement? So first thing which I suggest is proper sleep. When I say proper sleep, again I'll say that it's always personal. If you feel 6 hours of sleep is good, go for 6 hours. If you see 9 hours is good, 9 hours is good. It's not into specific and everything like that. So sleep is the first thing. Second is exercise or walking. And when I say exercise, andaru gym ki velli 2 hours chesta antaru. So that is the bad form of exercise. In fact, that will increase your stress. Optimum amount. So 20 minutes, 30 minutes. Max of 40. Where you think your body can take it. So for few people 40-50 minutes, 1 hour can also do fine. But meeku 40 minutes unda, then you should do that. And do not overdo it. You don't have to do huge lifts or anything.
simple thing, cardio, walking is good. And third is sunlight, Talli. Many people do not understand the benefit of sunlight. I request everybody to spend 20 to 30 minutes under sunlight. And fourth is diet. So when you're having diet, have certain foods which will improve your chemicals like What are serotonin, dopamine. Can you name the food? నేను సెరటోనిన్లో విచ్ ఐ సజెస్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇస్ బాదాం అండ్ వాల్నట్స్. Okay. ఎవ్రీ డే బాదాం వాల్నట్ కన్జంప్షన్ ఇస్ కంపల్సరీ. Okay. ఫాలోడ్ బై మిల్క్, కోకోనట్ వాటర్, banana and egg. Coconut water daily. Daily, more if you're diabetic, maybe you can reduce it, but more or less. But the most important thing which is good for serotonin is dark chocolate. Okay. 1 cube of dark chocolate with at least 70 to 80% or at least 50% plus cocoa, they should have every day. Okay, but one should be careful about sugar content in it. Yes, అందుకే higher range of cocoa ఉంటే that would be really good. 1 cube every day. I suggest everybody to have it on a day-to-day basis. Okay, great, nice. It was wonderful conversation, Vamsi garu. Thank you so much for your time. Thank you.